சிறிய பள்ளியினுடைய இமாம் கண்ணியத்திற்கு மௌலவி அல்ஹாஜி எஸ்டி சையீத் இஸ்மாயில் ஆலிமுல்லாஹி அவர்களால் சன்மார்க்க பேரவை பிரிவுகளில் நாதாக்களின் 415வது ரோஸ் முபாரக் சந்திரத்தினத்தின் தொடர் சொற்பொழிவில் இன்றைய தினம் மாமரை கூறும் மாணவியின் மாணவர்கள் என்ற தலைப்பில் சிறிய பள்ளியின் இமாம் கண்ணியத்திற்கு மௌலவி அல்ஹாஜி எஸ்டி சையீத் இஸ்மாயில் ஆலிமுல்லாஹி அவர்களால் சன்மார்க்க பேரவை நிறுத்தப்படவுள்ளது. எனவே பெருமக்கள் புதிய மகிழ்ச்சியை நன்மை நடையாளர்கள் வைக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. اللهم رضينا بالعلم والمسلمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا بسيدنا وصلى الله عليه نبينا من القابلين نبي الله تعالى وشيخنا هذا وخمكنا ورضا نفسنا وزينة ورشنا من ذلك كلماتنا من ممكننا إلى حضرة النبي المصطفى ورسوله جتباه الحبيب المقتضى محمد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين كلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. عفنا يا كريم يا رحيم يا الله. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه عدد ما في علم الله صلاة دائمة من دوام الكلام. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ارفع عن الوالدين المصطفيين المجتبيين الصديقين شهيدين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى وسيدتنا آمنة عمر رضي الله تعالى عنها وأعطيهما من الرضوان حتى ترضيهما وجزيهما. اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما من لديهما جزاء بقدر عظمة ذلك في كل وقت. رحيم رحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم وصل مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز الكريم
هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة آمين. وتحفة كاملة مقبولة مرضية متصلة منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيلتنا وهادينا ومرشدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وقرة عيننا محمد المصطفى مرتضى صلى الله عليه وسلم خاصة وإلى سائر الأنبياء وصلوات الله تعالى عليهم أجمعين والملائكة كالمقربين والصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسيدنا خضر عليه الصلاة والسلام إلى شيخ المشايخ الإسلام القطب الرباني والغوث السمداني المحبوب السبحاني معشوق الرحمن قدير النوراني محي الدين عبد القادر الجيلاني بغدادي قدس الله سره العظيم وإلى شيخ الأستاذ الشيخ الكامل الشيخ شمس الدين الكبير رضي الله تعالى وإلى شيخ الأستاذ الشيخ تاج الواصلي الشيخ أسيد عبد الرحمن ولي الله رضي الله تعالى وإلى شيخ الأستاذ الشيخ سراج الأولياء الشيخ شمس الدين الصغير رضي الله تعالى وإلى جميع شياخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأولياء والعلماء والشهداء والفقهاء والصالحين والصديقين والعلماء المتقين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين اللهم يا رب زدهم عزا وشرفا وتعظيما وتكريما اللهم افضل علينا من فيضات مفتح قلوبنا مفتوحاتهم ونبر قلوبنا بأنوارهم وأسرارهم وامددنا بمددهم وأكرمنا بكراماتهم برحمتك يا أرحم الراحمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم والعمرة وزيارة روضة الشريفة سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت رحمة ربك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحينا على الكتاب والسنة والجماعة وأمتنا على الإيمان والتوبة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك وكرم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين 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 فمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا آمنت بالله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام أيها المرتجون ليل المنى فعليكم بالشيخ علي ثناء وهو شمس للدين شمس الشريعة باهرا ماهرا على الأذكياء فبدا فيهم إماما للإنس وللجن وشيخا ذا اقتداء بعد عهد الولي سامي ذا شهاب وأورع الأتقياء يا صلاح للدين على الفساد وهباب العلوم بين الملائك وعليت بذاك شيخ سليمان من سليلا لصدقة مناي والد الشيخ شيخ شمس لدين بكري أبنائي ومر بالضمائي ثم ختما للشيخ شمس لدين عبد الرحمن فايق النباء وتوفي ممدوحا الشيخ شمس من شيخ المشايخ العرفاء في مقام من شرق مسجد شرنين قريبا خفاه بصباي أنا رجل لعالم نحوي فايت القوم فاضل الفضلاء وارحما يا رحيم كل الأحبة من جماعات ندبة الابتلاء وغدت شهرة بمحبوب سبحاني وحظوا بمدعي وإرضيائي وعلى آله وكل صحابي وعلى من قبوا بالاهتداء وعلى الأولياء والأشياء ما استنار الوجود بالعلماء صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي إلى أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد لا وسيلة إلا أنت يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال أيضا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا عدد خلق الله அனைத்தையும் தன்னகத்தில் கொண்டு தன்னில் தானாய் திகழும் தன் நிகரற்றவனே தயாபலனே உன்னை போற்றி புகழ்கிறோம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் வ ஷுக்ரலில்லாஹ். நம் நெஞ்சமெல்லாம் சஞ்சலிக்கும் வேளையில் யாருடைய திருநாமத்தை கூற கேட்டால் சஞ்சலிக்கும் நெஞ்சமெல்லாம் சாந்தி பெறுமோ, சாந்தி பெற வேண்டுமோ, அத்தகைய உயிருக்கு உயிரான உயிரிலும் மேலான ஹாத்தமுர் ரசூல் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதிலும் அவர்களின் அருமந்த அருமையான குடும்பத்தார்கள் சஹாபா பெருமக்கள் அவுலியாக்கள் நாதாக்கள் மஷாயிஹ்மார்கள் யாவர்கள் மீதிலும் ஸலவாத்தும் சலாமும் சொன்னவனாக என்னுடைய ஆன்மீக குருநாதரின் ஆசைகளோடும் வாழ்த்துக்களோடும் என்னுடைய வார்த்தையை துவங்குகிறேன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லிம். கரங்கரை விளக்காய் காயில் பதியின் காதிரியா கொடிமர சிறுநீனார் பள்ளியில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மூவலி நாதாக்களான சையதுனா அஷேகுல் காமில் பெரிய ஷம்சுத்தீன் ஒலில்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, அசையத் காமில் சையதுனா அப்துர் ரஹ்மான் ஒலில்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, சையதுனா ஷேக் காமில் சையதுனா சின்ன ஷம்சுத்தீன் ஒலில்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஆகிய மூவலி நாதாக்களின் 415வது உருஸ் முபாரக்கை முன்னிட்டு நம்முடைய மஹபூபி சுப்ஹானி தவஞான சங்கத்தில் வீட்டிருக்கக்கூடிய அருமையான செய்துமார்களே, சாதாத்மார்களே, உலமாக்களே, அன்பிற்குரிய பெரியோர்களே, ஆங்காங்கு தங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து அவதானித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமையான பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, நம் யாவர்கள் மீதிலும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் பேரருள் கருணையும் ஹாத்தமுர் ரசூல் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஷஃபாஅத்தும் ஜியாரத்தும் என்றென்றும் நமக்கு நின்று நிலவட்டுமாக. புனிதமிக்க முபாரக்கான மாதம், அல்லாஹ்வால் கண்ணியப்படுத்தப்பட்ட சிறப்பான ஒரு மாதம் துல்ஹஜ் மாதம். கோடான கோடி மக்கள் எல்லாம் ஹஜ்ஜை எதிர்பார்த்தவர்களாக லட்சோபல லட்சம் மக்கள் அந்த ஹஜ்ஜுக்காக பயணப்பட்டு ஹஜ்ஜுடைய கிரிகளுடைய அந்த
ஆயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பான ஒரு மாதம். அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா சென்றிருக்கக்கூடிய ஹாஜிகளுக்கு மப்ரூரான ஹஜ்ஜுடைய அந்த பாக்கியத்தையும், யாரெல்லாம் ஹஜ்ஜு உம்ராவுக்காக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜியாரத்திற்காக நியத் வைத்திருக்கிறோமோ அவர்களுக்கு ஹஜ்ஜு உம்ராவுடைய ஜியாரத்துடைய பாக்கியத்தையும் திரும்பவும் திரும்பவும் அல்லாஹ் தந்தருள் புரிவானாக. கண்ணியமானவர்களே, கண்ணியத்திற்குரிய ஆஷிக்கின்களே, மாமறை கூறும் மாநபியின் மாண்புகள் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபிமார்கள் அனைவர்களுடைய மாண்புகளையும் மகத்துவங்களையும் மேன்மைகளையும் குர்ஆனில் கூறப்பட்டு அந்த வரிசையில் நபிமார்களுடைய சரித்திரங்களை சொல்லும் இடத்தில் அல்லாஹ் இப்படி சொல்லுவான். நபிமார்களுடைய அந்த மாண்புகளையும் மகத்துவங்களையும் பேசக்கூடிய அந்த இடத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுவான், அறிவுடையவர்களுக்கு இது பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும், அறிவுடையவர்களுக்கு இது படிப்பினையாக இருக்கும் என்பதை அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுவான். லக்கத் கான லக்கும் ஃபீ கஸஸிஹிம் இப்ரத்துல் லிஉலில் அல்பாப். நபிமார்களுடைய மாண்புகள், அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரங்கள் அல்லாஹ் கூறி காட்டி அதை நினைவு கூறக்கூடியவர்களுடைய தன்மையை சொல்லும்போது சொல்லுவான் அல்லாஹ், அறிவுடையவர்களுக்கு அந்த ஞாபகம் படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாக அமைந்திருக்கும் என்பதை சொல்வார்கள். அல்லாஹ் குர்ஆன் நெடுக கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய மாண்புகளையும் சிறப்புகளையும் சொல்லி வருகிறான். அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த நபிமார்களை நினைவு கூறக்கூடியவர்களுக்கு, அல்லாஹ்வுடைய அறிவாளிகளுக்கு படிப்பினை என்றால், நபிமார்களை நினைவு கூறக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்திலே படிப்பினை, நல்ல அதாவது அறிவுடையவர்களுக்கு படிப்பினை என்றால், அந்நிதம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நினைவு கூர்ந்தால் அதற்கு என்ன பலன்? அல்லாஹ் எங்கள் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எல்லா விதத்திலும் தனிமைப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி மாண்புப்படுத்தித்தான் வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் குர்ஆனில் பிரட்டி பார்த்தால் தெரியும், அனைத்தும் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மகத்துவமும் மாண்புகளும் தான். சரி, அண்ணலும் பெருமானார் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நினைவு கூர்ந்து அவருடைய மாண்பை எடுத்துச் சொல்லி அவர்கள் மீது மௌலூது ஷரீஃப் ஓதினால் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் தெரியுமா? அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுவான். உங்களுக்கு ஃபனாஃபிர் ரசூல் என்று சொல்லக்கூடிய ரசூல் மீது அன்பும் ரசூல் உங்களை அன்பு வைக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும். வஅலமு, அறிந்து கொள்ளுங்கள், அன்ன ஃபீக்கும் ரசூல் அல்லாஹ், அறிவுடையவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினை. அறிந்து கொள்ளுங்கள், கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யார் தெரியுமா? உங்களோடு இருக்கிறார்கள், உங்களிலே இருக்கிறார்கள், உங்களோடு இல்லை. அதுக்கு மஅண்டு வரணும். அரபியில் கிராமரில் பார்த்தா இதில் சொல்லியிருக்குது வஅலமு அன்ன ஃபீக்கும் ரசூல் அல்லாஹ். குர்ஆன் அல்லாஹ் சொல்கிற வசனம், உங்களிலே இருக்கிறார்கள். உங்களிலே எப்படி உறுப்புகள் இருக்கிறதோ, உங்களிலே எப்படி பார்வை இருக்கிறதோ, செவிப்புலன் இருக்கிறதோ, உங்களிலே உயிர் எப்படி இருக்கிறதோ, கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் உங்களிலே இருக்கிறார்கள். உடலை விட்டும் கல்வை விட்டும் பிரிந்தவர்கள் அல்ல. யாருக்கு? கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மாண்பையும் மகத்துவத்தையும் மேன்மையையும் அவருடைய கசீதாக்களையும் மௌலூதுகளையும் நினைவு கூறக்கூடியவர்களுக்கு. ஃபனாஃபிர் ரசூல், மஷாயிக்மார்கள் நமக்கு கற்றுத்தருது அதுதான். நமக்கு சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய அக்கீதாவுடைய அடிப்படையில் காமிலான ஷெய்குமார்கள் சொல்லித்தரக்கூடிய படித்தரம் என்னென்னா, நாம் அடைய வேண்டும் ஃபனாஃபி ஷெய்கிலிருந்து ஃபனாஃபிர் ரசூலை அடைவது தான். அந்த பாக்கியம் பெற்றவர்கள் தான் மேன்மைக்குரியவர்கள். எல்லா காலகட்டத்திலும், இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலும் அல்லாஹ் அந்த தௌஃபீக்கை நம் யாவர்களுக்கும் தருவானார். அதைத்தான் மாதிக ரசூல் மத்தாகத்தாக சதகத்துல்லாஹில் காதிரியில் காகிரி ரதியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதுகை எப்படி வார்த்தெடுத்திருக்கிறார் தெரியுமா? வித்ரியா ஷரீஃப் ஒன்றுமே போதும். வித்ரியா ஷரீஃபில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி அழகாக வடிவெடுத்திருக்கிறார்கள். ரசித்து ரசித்து, அதாவது எழுதி மனப்பாடம் பண்ணல,
பில் கல்பிலிருந்தே வந்தது அவங்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட மாதிய ரசூல் மத்தாத்தாக சதகத்துல்லாஹில் காதிரியில் காஹிர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, நாயகமே வித்ரியா ஷரீஃபில் ஜீமுடைய ஹர்ஃபில் சொல்லி காட்டுவான், நாயகமே என்னுடைய இரத்த நாணத்தில் நரம்பில் என்னுடைய உடலில் ஷைத்தான் போகுவதற்கு இடமில்லை, ஷைத்தான் நுழைவதற்கு இடமில்லை. அவன் எப்படி நுழைய முடியும்? எப்படி கேட்கிறான், அவன் எப்படி நுழைய முடியும்? நுழைய முடியாது. ஏன் தெரியுமா? என்னுடைய கல்பில் முழுவதுமாக, கல்பில் நிறைவாக, இடமில்லாத அளவுக்கு உங்களுடைய மஹப்பத்தை சுமந்திருக்கிறேனே, அவன் எப்படி உள்ளே செல்ல முடியும் என்று கேட்கிறார்கள். என்றால் அந்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மாண்பையும் மகத்துவத்தையும், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மேன்மையையும் அவருடைய கண்ணியத்தையும் உயிரை விட நேசிப்பவர்களுக்கு தான் இதை அடைய முடியும். அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை சுன்னத்துல் ஜமாஅத்திற்கு நிரப்பமாக தந்திருக்கிறான். நம்முடைய பிச்சலங்களுக்கு அல்லாஹ் தந்தருள்வானாக. கண்ணியத்திற்குரியவர்களை, கிராத்தில் ஓதும்போது ஒரு ஆயத்து ஓதுனான், அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மேன்மையை மகத்துவத்தை எப்படி சொல்கிறான்? அடுத்தடுத்து இந்த ஆயத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹ் ரசூலை காதலித்த விதம், மஹ்பூபாகிய ரப்புல் ஆலமீன் ஹபீபை எப்படி நேசித்திருக்கிறான், அவருடைய மாண்பை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறான். அந்நபி அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். குர்ஆனி சான்று. அதாவது புகழ்றிய அல்லாஹ்வுடைய அளவுக்கு புகழ்றீங்களே, அல்லாஹ்வுடைய அளவுக்கு சேர்த்துட்டீங்களே, ஏன் அல்லாஹ்ல சொல்கிறான், அல்லாஹ்வுடைய அளவுக்கு சேர்த்துட்டீங்க. நாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய அளவெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய மகத்தானவன் மகந்தமானவன் என்பது அல்லாஹ் தான் அறிவான். அந்த அளவு உனக்கு எப்படி தெரியும்? அந்த அளவு உனக்கு எப்படி தெரியும்? அல்லாஹ்வின் அளவு, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அளவு கூட நமக்கு தெரியாது. அதாவது அல்லாஹ் ஆயத்தில் சொல்லும் பொழுது இன்னல்லாஹ் மலாயிகத்துஹு யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ஸல்லு அலைஹி வஸல்லிமு தஸ்லீமான்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் தெரியுமா? அல்லாஹும்ம இறைவா சல்லி, நீ ஸலவாத் சொல், ஓ சல்லிம், நீ சலாம் சொல். ஏன்னா கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த மகத்துவமும் மாண்பையும் முழுவதுமாக விளங்கியவன் நீ ஒரு ஆளு தான். அதனால எங்க இந்த வாயால் சொல்றதுக்கான தகுதி இல்லை. நீ சொல் யா ரப், உன்னுடைய கீர்த்தியை கொண்டு, உன்னுடைய மகத்துவத்தை கொண்டு கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நீ ஸலவாத்து சொல்லுன்னு சொல்றோம். அப்போ முதல்ல ஆயத்து ஓதும் பொழுது, காரி ஓதும் பொழுது என்ன செஞ்சால் நம்ம இமாம் அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம், உயிரை விட நேசிக்கணும், உயிரை விட நேசிக்கணும்னு அல்லாஹ்வே சொல்றான். அது மாத்திரமல்ல, அவங்களுடைய நம்பிராட்டிமார்களை, உம்மஹாத்துல் முஃமினீன்களை தாயாக ஏற்றுக்கொள்ளணும். நம்முடைய முஃமின்களுக்கு அவர்கள் தாய். அப்படி என்றால் தாயை எந்த அளவுக்கு நேசிப்போம்? ஒரு தாய் மகனை எப்படி நேசிப்பார்கள்? ஒரு தாயை எப்படி மகத்துவப்படுத்துவோம்? ஒரு தாயினுடைய மேன்மையை மாண்பை எப்படி அறிந்திருப்போம்? அவர்களுடைய ஜௌஜத், அதாவது உம்மஹாத்துல் முஃமின்களையே அந்த அளவுக்கு நேசிக்கணும் என்றால், கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை உயிரை விட நேசிக்கணும் என்றால் மகத்துவமும் மாண்பும் தெரிந்தாலே தவிர முடியாது. சராசரியாக எல்லாரும் செய்கிற மாதிரி செய்கிறோம், எல்லாரும் நடக்கிற மாதிரி நடக்கிறவங்களுக்கு அதில் மகத்துவம் மாண்புகள் புரியாது. நம்ம ஈமானுக்கும் நம்முடைய தரத்திற்கும் நம்முடைய மாதிக ரசூல் மத்தாகத்தாக சதகத்துல்லாஹி அப்பா ஒலியுல்லா ரலியல்லாஹு தஆலா தரத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா இல்லையா? நம்ம சொல்ல முடியுமா என் கல்பில் ஷைத்தான் ஓட முடியாது, முழுவதுமாக சுமந்திருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா? பக்கா சுன்னத்துல் ஜமாத்தாக இருக்கக்கூடிய, கலப்பற்ற சுன்னத்துல் ஜமாத்தாக இருக்கக்கூடிய மஷாயிகுமார்கள், காமிலான ஷெய்குமார்கள், வலிமார்கள், அந்த தரத்தை பெற்றவர்கள், அந்த பயிற்சியை தான் இப்போ நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க. இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள், இது போன்ற நிகழ்வுகள் எதை சொல்லுகிறது என்றால், மாண்பையும் மகத்துவத்தையும் விளங்கியிருந்தால் மனிதன் எல்லா வகையிலும் மேன்மைப்பட முடியும், எல்லா வகையிலும் உயர்வு பெற முடியும். என் கல்வில்
அல்லாஹ் ரசூல் மட்டும் இருக்கிறார்கள் என்பதை தைரியமாக சொல்ல முடியும். அல்லாஹ் அந்த தௌஃபீக்கை தருவானா. கண்ணியத்திற்குரியவர்களை, கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மேன்மை, மகத்துவம், மாண்பை யார் சொல்றா தெரியுமா? அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்றான். நபி அபூ தாலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை பற்றிலாம் தேவையில்லாத சர்ச்சைகள் சொல்றாங்க. இந்த ஒரு செய்தி கேளுங்க தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற செய்தி கேட்டால் அபூ தாலிப் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய ஈமானின் தரம் என்ன, அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய ஈமானின் பலம் என்ன புரிய முடியும். புரிந்த ஒரு சக்தி மிக்க ஒரு அக்கீதாவை சேர்ந்த சுன்னத் ஜமாத் மட்டும்தான். அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த வரியில் கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும். கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விலாதத் ஷரீஃப், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விலாதத் ஷரீஃப் முபாரக், பிறந்த நாள், பிறந்த குழந்தை, அவர்களை எல்லோரும் பாராட்டி சீராட்டி, மலக்குகள்லாம் சீராட்டுகிறார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ் உள்ள வருகிற செய்தி தான், சுப்ஹானல்லாஹ் உள்ள கஸாலி இமாம் சொல்கிற செய்தி. கொஞ்சிறாங்க. அந்த முஹம்மது என்ற ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த அழகிய குழந்தையை எடுத்து ஆறு தழுவி எல்லோரும் குடும்பத்தார்கள் எல்லாம் ஹாஷிம் குலத்தார்கள். எப்படிப்பட்ட குடும்பம்! அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு எப்படிப்பட்ட குடும்பம் தெரியுமா? கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு நபியாக வருவதற்கு நபியினா சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய முபாரக்கான அந்த சொல் வழியில் அல்லாஹ் நமக்கு தந்தான். அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி வச்சிருந்தான். ஹபீபை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தான். வெளிப்படுத்தினது நம்ம நசீபுக்கு நமக்கு தந்திருக்கிறான். அதாவது 1,24,000 நபிமார்கள், அதில் ஏதாவது ஒரு நபிமார்கள் காலத்தில் கொடுத்துருக்கலாம், ஏதாவது காலத்தில் கொடுத்துருக்கிறான். நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான். இதற்குத்தான் நாம் ஷுக்குர் செய்யணும், இதற்குத்தான் நம்முடைய மாண்பை விளங்கியிருக்கணும், இதற்காகத்தான் நம்மளை மீது உயிரை விட நேசிக்கணும் என்பதை சொல்வார்கள். அவன் நம்மை தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தந்திருக்கிறான்னு சொன்னால் அவன் நம் மீது வைத்திருக்கிற அளப்பரிய காதல் அல்லாஹ். அவன் அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு பேரப்புள்ள பிறந்துட்டு சந்தோஷம். அந்த சொல்லத்தை நம்ம இப்போ நம்ம குடும்பங்கள் எல்லாம் இருக்குது, புள்ள பிறந்துட்டு என்ன செய்கிறோம், 6 வாரம் சந்தோஷம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சுன்னத், அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு சுன்னத். அப்போ அந்த குழந்தையை கையில் எடுத்து கொஞ்சம் முத்தமிட்டு கொஞ்சிறாங்க. அப்போவே அவங்க ஒரு அழகிய, அந்த காலத்தில் கசீதாக்கள், அதாவது கவிதைகள் பாடுற வளமை பெற்றவர்கள், அழகிய கவிதை படிக்கிறார்கள். இன்ஷால்லா அந்த பைத்தை ஃபுல்லாக படிப்போம் இன்ஷால்லா. குழந்தையை கையில் எடுத்து 6 தடவை கொஞ்சிறாங்க. அவங்களை அறியாமையே புகழ்றாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹில்லதீ அத்தானி ஹதல் குலாம தய்யிபல் அர்தானி கஸாத பில் மஹ்தி அலல் கில்மானி வஈதுஹு பில்லாஹி சுல்தானி ஹத்தா அராஹு பாலிகல் பயானி شر ذي شنعان من حاسد مضطرم العينان أنت الذي سميت في القرآن مكتوبا على الجنان أعيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان. இது எங்கே இருக்க ஆதாரம் கேட்டால் நம்ம கஸாலி இமாம் தந்தது. கஸாலி இமாம் சொன்ன செய்தி, அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இப்படி பாடிய கவிதையை செய்தாங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஊர்லேயும் சரி, நம்ம ஊரை பின்பற்றக்கூடிய ஊர்களில் ரொம்ப மகத்துவமாக கண்ணியமாக ஓதுறோம். மௌலிது ஷரீஃபில் ஓதுறோம், அதையும் ஓதும்போது நின்று ஓதுறோம், பேர் விடுற இடத்துல கட்டாயம் ஓதுறோம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா? குழந்தை எடுத்துட்டு இவங்களை பார்த்து ஈமான் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே, அதான் பெரிய புதிதாக இருக்குது. நான் சொல்கிறேன், குர்ஆனை சரியாக பாருங்கள், பார்க்கும் விதத்தில் பாருங்கள். ஏன்னா குர்ஆனை பார்க்கும் விதத்தில் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. யுதுல்லு பிஹி கஸீரன் வ யஹ்தி பிஹி கஸீரா. அந்த ஹிதாயத்தை தருவது ரப்பு தான். அதற்கு நம்மளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான்.
ஹிதாயத்தினுடைய அந்த இது இல்லாதனால தான் அவர்களுக்கு அது பேச தோணுது. அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா கையில் கொண்டு எடுத்து சொல்றாங்க, அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி அஃபானி ஹாதல் குலாம் தய்யிபல் அர்தானி. அதாவது கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த பிறந்த அந்த தினத்தில் உலகத்தில் அல்லாஹ் எந்த வஸ்துவையும் பிறக்க வைக்கல. அதுவே பெரிய மகத்துவம். கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்த ரபியுல் அவ்வல் 12 உலகத்தில் எந்த வஸ்துவும் பிறக்கல. அது எந்த படைப்பினமாக இருந்தாலும் சரி, மனிதர்களையும் சரி, எந்த படைப்பினர்களும் பிறக்கல. அதைத்தான் அவன் சொல்றான், இப்பொழுது இந்த கையில் என்னுடைய தளத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகிய மனம் மிக்க மனம் வீசக்கூடிய அந்த குலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாலகனை தந்த ரப்புக்கே எல்லா புகழும். என்னுடைய மகத்துவத்தை எப்படி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறான். பிறந்த குழந்தையை பார்த்து இவர்கள் யார் என்பதை தெரிந்து வைத்துதான் சொல்லியிருக்கிறான். உலகத்திற்கு அதாவது மகத்துவத்தையும் மனத்தையும் தந்த வெளிப்படுத்திய ரப்புக்கே எல்லா புகழும். அப்படி தொடர்ல சொல்றான், மின் ஆசிதின் முதுத்தரின் ஐநானி. இது நம்மளை தெரியுது, அந்த காலத்தை தெரிஞ்சுதான் சொல்லியிருக்கிறான். அதாவது கெட்ட கண் பார்வை உடைய, அவருடைய அர்த்தத்தை பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. ஹசதுடையவர்களை விட்டும் இந்த குழந்தையை யார் ரப்பு நீ பாதுகாத்து. ஹசது, நீ ஹசது நேரத்தில் அகீதாக்கள் பிரியுது, கெட்ட பார்வையை கொண்டுதான் அகீதாக்கள் பிரியுது சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க, அன்தல்லதி சும்மித ஃபில் குர்ஆனி. இதை பெரிய வாதமாக பேசுகிறான். அந்த நமக்கு அதெல்லாம் பேச டைம் இல்லை, பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம விளைவிக்கிறத சொல்கிறோம். ஒரு பெரிய வாதமாக சுபஹான மௌலுதில் ஷிர்க் இருக்கு நான் சொன்னாங்களே, அந்த காலம்ல இருந்துச்சு. இப்போ அவங்கள எல்லாம் போயிட்டு அட்ரஸ் இல்லைன்னு வைங்க. இப்போ வேறு போர்வையில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம பதில் சொல்லுவோம். அவர்களை ஆதரிக்கக்கூடிய வேறு கொள்கையில் இருக்கவங்களுக்கு சொல்லுவோம் பதில். அன்தல்லதி சும்மித ஃபில் குர்ஆனி. அட குர்ஆனே இறக்கிறதுக்கு முன்னால இந்த அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் உங்க பேரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறேன்னு சொல்றாங்களே, இது எந்த வகையில் உண்மை? கபுசா அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல, அப்படி சொன்னாங்கல்ல, தெளிவாக கஸ்ஸாலி இமாம் சொல்றாங்க. அல் குர்ஆன் அப்படி சொல்றது அல்லாஹ்வால் இறக்கப்பட்ட 4 வேதங்களுக்கும் குர்ஆன் தான். அது ஓதக்கூடிய ஒரு குர்ஆன். 3 வேதங்கள் அன்று இருந்தது, தௌராத், ஜபூர், இஞ்சில். 3ம் குர்ஆன் தான். காலத்திற்கு மன்சூகாக்கப்பட்டது. குர்ஆன் ஷரீப் எப்பொழுது வந்ததோ அப்போது எல்லாமே மன்சூகாக்கப்பட்டது. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, அன்தல்லதி சும்மித ஃபில் குர்ஆன். உங்களுடைய கீர்த்தியையும் மகத்துவத்தையும் மாண்பையும் அல்லாஹ் 4 வேதங்களில் குறிப்பிட்டு அவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். குர்ஆன்ல பார்க்குறோமே, குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்றான்ல, தௌராத்தில் என்ன ரசூலுல்லாவுக்கு பேரு அஹமதுன்னு வருது இல்லை, கதுசமி அல்லாஹ் ஜுஸ்ல வரக்கூடிய ஆயத்து அஹமதுன்னு அல்லாஹ் சொல்றாங்கிறான். சூரத்து ஃபத்ஹில் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லான்னு வருது இல்லை, அதில் தௌராத்தில் இஞ்சிலில் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்கிறது குர்ஆனில் சொல்கிறான். அப்போ இதையெல்லாம் வழங்கி வைத்திருந்தார்கள். நமக்கு வந்திருக்கிற அந்த பொக்கிஷம், நம்மிடத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய இந்த மாணிக்கம் எவ்வளவு மாண்பிற்குரியது, மகத்துவத்திற்குரியது. இவர்களை பற்றிய அசடு வைப்பவர்கள், கெட்ட எண்ணத்தோடு பார்ப்பவர்களை அவர்களை விட்டு பாதுகாத்தருள்வாயாக. அப்படி கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மாண்புகளையும் மகத்துவங்களையும் ஏராளம் அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லி காட்டுகிறான். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அதாவது மாமறை கூறும் மாநபியின் மாண்புகள் இப்படி தலைப்பு. ஆனால் நான் சொல்கிறேன் அப்படி கிடையாது. மாநபியின் மாமறை கூறும் மாநபியின் மாண்புகள்னா இப்படி அதை சொல்லணும். எப்படின்னு சொன்னால், மாமறை முழுவதும் மாநபியின் மாண்புகள். அதாவது மாமறை கூறும் சொன்னால் சிலதுகள் இருக்கும், சிலது இல்லைன்னு இருக்கும். மாமறை முழுவதும் மாநபியின் மாண்புகள் தான்.
அப்படி அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மகத்துவத்தையும் மாண்பையும் அல்லாஹ் கீர்த்தியாக வைத்திருக்கிறான். இதை எதை வைத்து சொல்கிறோம் தெரியுமா? கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய மாண்புகளை பார்த்தா குர்ஆனில் 6666 ஆயத்துகள், குர்ஆனில் 6666 ஆயத்துகள் முழுக்க கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லுடைய அந்த தொடர்புடையது தான். அவருடைய மகத்துவத்தை மாண்பை, அவர்கள் சொல்லியதை, அவர்கள் மூலமாக ஏவப்பட்டதை அனைத்தும் அவர்கள் தான். புகாரில் ஒரு ஹதீஸ் வருது, சையத்னா சித்தினா உம்மஹாத்துல் மோமினின் ஆயிஷத்துல் குப்ரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா கேட்குறாங்க. அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க, குர்ஆனுடைய சிறப்பை தெரியணுமே, குர்ஆனுடைய மகத்துவத்தை அறிய வேண்டும் என்பதற்காக அன்றைய சஹாபாக்கள் கேட்குறாங்க. கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த முபாரக்கான இதில் இருக்கும் பொழுது அவ கேட்குறாங்க, ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா, கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குணம் எப்படிப்பட்டது, கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படிப்பட்டவர்கள், அவருடைய மாண்பு எப்படிப்பட்டது, கைஃபகான குலுகு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மகத்துவம், மாண்பு, அவருடைய பண்பு, அவருடைய சகிப்புத்தன்மை, அவருடைய வாழ்வினுடைய உயர்வெல்லாம் எப்படிப்பட்டது என்ற கேள்வியை தொடுக்கும் பொழுது காலத் ஆயிஷத்து ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா கான குலுகுஹு அல் குர்ஆன், கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லா பண்புகளும் முழு குர்ஆன் தான், முழு குர்ஆன் குர்ஆனாகவே இருந்தது என்று சொன்னதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அங்கீகரித்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். சொன்னால் ஹதீஸில் வருதுன்னு சொன்னால் இது எந்த அளவுக்கு மேன்மையானது, மகத்துவமானது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மாண்புகள். குர்ஆனை திறந்து பார்ப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். எப்படின்னு சொன்னால், குர்ஆனை திறந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் 113 சூறாக்கள் இருக்கு, 114 சூறாக்கள் இருக்கு. அதில் 113 சூறாக்களுக்கு பிஸ்மி இருக்கு. ஒரு சொல்படி ஷாஃபி மதுஹபில் தொழுகையிலையும் சரி எல்லா நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு சூறாக்களும் பிஸ்மி ஓதுறது வாஜிபு. தொழுகையிலலாம் பிஸ்மி சொல்லி ஓதணும். அப்படி 113 சூறாக்களுக்கு பிஸ்மியோடு வச்சுருக்கான். ஒரு சூறாக்கு, தௌபாவுடைய சூறாக்கு இல்லை. இதை ஏன் அப்படி வைத்திருக்கிறாங்கிற தத்துவத்தை நம்ம ரூஹுல் பயான் போன்ற பெரும்பெரும் உலமாக்கள், அந்த அதாவது ஆரிஃபீன்கள் அப்படி தான் சொல்லணும், சாமானியமான உலமாக்கள் இல்லை, ஆரிஃபீன்கள், அல்லாஹ்வை அறிந்த ஆரிஃபீன்கள் சொல்லுவாங்க, ஏன் எல்லா இடத்திற்கும் பிஸ்மியை கொண்டு ஆரம்பிக்கணும். புகாரில் ஒரு ஹதீஸ் வருதுல, பிஸ்மியை கொண்டு ஆரம்பிக்காத காரியம் உங்களுக்கு தோல்வியில் முடியும் அப்படின்னு இருக்குல்ல. எல்லா காரியத்தையும் பிஸ்மி கொண்டு தான் ஆரம்பிக்கணும். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்ங்கிற அந்த வசனத்தை ஓதாமல் ஓத முடியாது. அதுதான் 2 தடவை அல்லாஹ் திருப்பி சொல்கிறேன்னு ஒரு ஆயத்தில் சொல்கிறான். பிஸ்மியை 2 தடவையாக நம்ம இறக்கியிருக்கிறோம், மடக்கி ஓதுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ பிஸ்மி எவ்வளவு மகத்துவமானது, பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் எவ்வளவு மேன்மைக்குரியது என்பதை சொல்லும் பொழுது சூஃபியாக்கள், இது நம்ம சொல்கிற செய்தி நம்ம மஷாயிக்மார்கள் நம்பிய சுன்னத்துல் ஜமாத்தினுடைய அகீதாவில் கலப்பட்ட எண்ணம் உடையவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஆதாரம். அல்லாஹ் பேயை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறான். அல்லாஹ் எவ்வளவு ஞானத்தையும் தத்துவத்தையும் நமக்கு கற்றுத்தர்றான் பாருங்க. நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்ங்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு பண்பை கற்றுத்தர்றான். அதான் பேயை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறான். பேயை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறான்னு யாருக்கா தெரியுமா? எதனால என்ன? அலிஃப் அல்லான்னு வந்தாலும் முதல் எழுத்து அலிஃப் தான். அல்லான்னு எழுதுனா முதல் எழுத்து அலிஃப் தானேங்க, அலிஃப் வரணும். அரபியில் முதல் எழுத்து அலிஃப் வரணும்ல. ஏன் பாவக்குள்ள ஆரம்பிக்கணும்? நம்ம சூஃபியாக்கள் சொல்லித்தரக்கூடிய தத்துவம். ஏன்னு சொன்னால் அல்லாஹ் நன்றி பாராட்டக்கூடியவன், அல்லாஹ் நன்றி பாராட்டக்கூடியவன். அன்னைக்கு ஆலமுல் அருவாகில் ரூகுகளையெல்லாம் ஒன்று கூட்டி வச்சிருக்கிறான். நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்த்திருந்தான், நம்முடைய பிச்சளைகளை ஒன்று சேர்த்திருப்பான். அல்லாஹ் அந்த நசீபை தருவானாக. நம்முடைய ஆபாக்களுடைய ரூகெல்லாம் இருந்தது. பல கோடி, எத்தனை படைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினானோ அத்தனை கோடி ரூகுகளை வைத்து அலஸ்து பிரபிக்கும் கேட்டான்.
அல்லாஹ் என்ன சொல்லி கேட்டான்? அலஸ்து பிரப்பிக்கும், நான் உங்கள் ரப்பு இல்லையான்னு கேட்டான். அதுக்கு பதில் சொன்னாங்க. அதில் வர்ற ஹதீஸில் காலூன்னு ஒரு காலூன்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த மூமின்கள் சொன்னார்கள் பலா, பலான்னு சொன்னாங்கல்ல. யார் ரப்பு? உன்னை தெரியும் யார் ரப்பா இருக்க முடியும்? நீ அல்லாது ரப்பு யாராக இருக்க முடியும்? நீ தான் ரப்பு, நாங்கள் முழுமையாக ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று அன்றைக்கு சொன்னார்களே ஆழமுள்ளவார்களே. அவர்கள் சொன்ன அந்த பாவுடைய ஹர்ஃபை கியாம பரிபந்தம் வரையிலும் உச்சரிக்க வைத்திருக்கிறான். முஃமின்கள், ஈமான் கொண்டவர்கள், அல்லாஹ்வை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், அண்ணலும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஹப்பத்தை வைத்தவர்களுடைய வார்த்தை முதல் வார்த்தையாக பா என்ற உச்சரிப்பு வந்தது அல்லவா? பலா. அதற்காகவே பிஸ்மி கூட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். இந்த பாவுடைய வார்த்தை இன்ஷா நம்ம தொழுவும் பொழுது இதுகள்லாம் வரணும். நம்ம தொழுவும் பொழுது ஓதும் பொழுது இந்த அந்த செய்திகள் எல்லாம் நம்முடைய என்ன செய்யணும்? உள்ளத்தில் வந்து வெளியில் தெரியணும். அப்போ தான் நம்முடைய ஈமானுக்கும் கண்மணி செல்லத்துடைய மஹப்பத்துக்கும் மகத்துவத்திற்கும் மேன்மை சேர்க்கும், நம்மை விலாயத்தில் கொண்டு விடும். பயானம் கேட்குறோம், அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா சில பயான்களை உள்ளத்தில் பதிய வைக்கிறான், சில பயான்கள் பேச்சோடு இருக்குது. அதெல்லாம் இல்லாமல் கல்பில் பதிய வைக்கக்கூடிய பயானாக அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸை ஆக்கிடுவானா. கணிதத்துக்குள்ள காலு பலா, அவங்க பலான்னு சொன்னதுனால தான் கியாமத்து நாள் வரிவந்த வரையிலும் எதை செய்தாலும் பிஸ்மியை கொண்டு ஆரம்பிக்க வச்சிருக்கான். இது ஒரு அழகிய தத்துவம். இப்போ நம்மையும் அல்லாஹ் நினைவு கூறுகிறான். நம் விஷயத்தில் அல்லாஹ் என்ன செய்யலை, மறக்கவில்லை. அல்லாஹ்வும் ரசூலும் எதற்கும் கடமைப்பட்டவர்கள் அல்ல. அல்லாஹ்வும் ரசூலும் எந்த விஷயத்துக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் அல்ல. நாம் தான் அவர்களை அடைவதற்கான பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். இப்படியெல்லாம் பேசுவதற்கான நோக்கம் பாருங்களேன். குர்ஆனில் ஒரு ஹர்ஃபை ஓதினால் 10 நன்மை. அப்படின்னா எத்தனை ஹர்ஃப் இருக்கு? அப்போ ஏன் அந்த குர்ஆனை ஓதுவதை கொண்டு என் சமுதாயம், என்னுடைய அடியார், என் உம்மத் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத் மேன்மையில் சிறக்க வேண்டும். ஒரு குர்ஆனை ஓதுன பல லட்சம் கோடி நன்மைகள்லாம். எத்தனை தடவை ஓதணும்? நம்ம எப்படி குர்ஆனோடு இருக்கணும்? நம்முடைய வாழ்க்கையில் குர்ஆனுடைய தொடர்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்? சிந்திச்சு பார்த்த கவலை. குர்ஆனுடைய சிறப்புகள், குர்ஆனில் மாண்புநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மகத்துவங்கள் எல்லாம் பேசி நம்ம அதை கையில் எடுக்கலைன்னு சொன்னால் நம்மள மாதிரி நஷ்டவாளியாரு. அதையெல்லாம் விட கவலை என்ன தெரியுமா? ஹாஃபில்கள், ஹுஃபால்கள் நம்ம ஊரில் பரக்கத்தான் நிறைஞ்சிருக்கிறான். அல்லாஹ் மேலும் தருவானாக. நம்முடைய சந்ததிகளை குர்ஆனை விளங்கி குர்ஆனோடு தொடர்புள்ளவர்கள் ஆக்கிடுவாங்க. அவங்களோட நிலைமை பார்த்தா பரிதாபமாக இருக்குது. ஹாஃபில்ங்கிற பட்டத்தோடு இருக்குது. இப்போ என்னாச்சுன்னு சொன்னால் ரமலானில் கூட அந்த காலத்தில் தைக்கால தொழுவிக்கிற வாய்ப்பு இருந்துச்சு. இப்போ அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னு கேட்டால் வயசு பருவம் பார்க்க வேண்டியிருக்குது. ஒரு தைக்க கிட்டத்தட்ட 100 தைக்கான்னு சொன்னால் 500 ஹாஃபிஸுக்கு எப்படி கொடுக்குறது? அப்போ 2 போட்டாலும் இது பண்ணுறதில்ல. அப்போ குர்ஆனுடைய தொடர்பு அப்படியே விடுபட்டு போயிடுது ஹாஃபிஸ் மக்களுக்கு. அதற்காகவே தனி மதரசா, அதுக்காக ஒரு தனி ஒரு இது வச்சுருக்கிறோம், பயிற்சி மதரசா இல்லை, அதாவது தௌர் கிளாஸ் மாதிரி தௌர் நடத்துறதுக்கு மாதிரி வச்சுருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் பிள்ளைகளை பயன்படுத்த வைங்க. அப்போ குர்ஆனுடைய தொடர்பு இருக்க வேண்டும். குர்ஆனில் மாண்பையும் மகத்துவத்தையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். அதை மனநமிட்டவர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். இதற்காகத்தான் இந்த மஜ்லிஸ். காலு பலா, பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான தத்துவம். சரி, பிஸ்மில்லா, அல்லாஹ்வுடைய திருநாமத்தை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன். அப்படிதான் அல்லாஹ் சொல்ல வர்றான். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் என்னுடைய திருநாமத்தை கொண்டு ஆரம்பிக்கணும். அதெல்லாம் உண்மை. நமக்கும் குஃபார்களுக்குள்ள வித்தியாசம் தான். நமக்கு எல்லாமே அல்லாஹ்வுடைய திருநாமம், அல்லாஹ்வுடைய பண்பு, அல்லாஹ்வுடைய முபாரக்கான இஸ்மு, அதை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன். சொல்லிட்டு அடுத்தாப்புல அர் ரஹ்மான், பிஸ்மில்லா ஹிர் ரஹ்மான். அர் ரஹ்மான் சிஃபத் வருது அல்லாஹ்வுடைய அஸ்மால் ஹுஸ்னால ஒன்று. அப்போ அர் ரஹ்மானாகி அல்லாஹ்வுடைய நாமத்தை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன். அர் ரஹீம், அர் ரஹ்மானான அல்லாஹ்வுடைய திருநாமத்தை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன். இது குர்ஆனோட அளவற்ற அருளாளன் நிகழ்த்த அன்புடையவன் அல்லாஹ்வின் பேர். ஆனால் சூஃபியாக்கள் சொல்கிற தத்துவம் தெரியுமா?
அங்கேயும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை நினைவு கூறுவதற்காக நாங்கள் வச்சிருக்கலாம். ரஹ்மானாகிய அல்லாஹ்வுடைய திருநாமத்தை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன். அர் ரஹீம், நம்முடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரஹீமானவர்கள். லக்கத் ஜாக்கும் மின் அன்ஃபுசிக்கும் அஸீஸுன் அலைஹி ரவுஃபுர் ரஹீம் வருதில்ல, அந்த ரஹீம்ங்கிற சிஃபத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிஃபத். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முபாரக்கான இஸ்முல் ஆலம், அந்த இஸ்முல் ஆலத்தை கொண்டும் ரஹ்மான் என்ற ரப்புடைய பெயரை கொண்டும் அல்லாஹ் என்ற அல்லாஹ்வுடைய பெயரை கொண்டும் நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லா இடத்திலும் நினைவு கூறப்பட்டவர்கள் அல்லாஹ்வால். அல்லாஹ் வேறு, ரசூல் வேறு என்பது இல்லை. லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். எந்த இடத்திலும் அல்லாஹ், எங்கெல்லாம் அல்லாஹ் இருக்கிறானோ, எங்கெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய இஸ்முல் ஆலம் இருக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய இஸ்முல் ஆலத்தை வைத்திருக்கிறான். ஆக பிஸ்மி கூறுவதனுடைய தத்துவத்தை, பிஸ்மியால் ஏற்படும் மகத்துவத்தை, மாண்பை இப்படி சூஃபியாக்கள் நம்முடைய ஒளிமார்கள் சொல்லித் தருவார். எங்கள் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்முல் ஆலத்தை கொண்டு, அல்லாஹ்வுடைய திருநாமத்தை கொண்டு நான் ஆரம்பம் செய்கிறேன். சரி, குர்ஆனை திறந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா, சூரத்துல் ஃபாத்திஹா. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், அதாவது அல்லாஹ்வுக்கு எல்லா புகழும். ரப்புல் ஆலமீனான அர் ரஹ்மான், அல்லாஹ் யாரு? ரஹ்மானாக இருக்கிறான். அர் ரஹீம், அதாவது லில்லாஹின் வரும்போது அல்லாஹ் வந்துட்டான். லில்லாஹின் வரும்போது எங்கே வந்துச்சு? திரும்ப அல்லாஹ் தன்னை திரும்ப சொல்றதுக்கு ஆசைப்படுறாங்கன்னா எங்கள் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்முல் ஆலத்தை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்கு ஆசை. ரஹ்மான், ரஹ்மானும் நம்முடைய சூஃபியாக்கள் சொல்லித் தருது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பேர் தான். ஒமா அர்ஸல்னாக இல்லா ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன். ஒமா அர்ஸல்னாக, ரஹ்மத்துங்கிறது அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய பேர், ரஹீமுங்கிறது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பேர். அப்ப ரஹீமாகிய கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும், ரஹ்மானாகிய கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் மாலிகி யௌமித்தீன், மாலிகி யௌமித்தீன் அல்லாஹ் சொல்றான். அதாவது என்ன? அதாவது நன்மை தீமை கொடுக்கப்படக்கூடிய நாளின் அதிபதி, மஹ்ஷருடைய அதிபதி, மஹ்ஷரின் அதிபதி. மஹ்ஷரின் அதிபதின்னு யார் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஷஃபாஅத்துடைய பாடத்தில். மஹ்ஷருடைய அதிபதி யார்? கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஏன்னா புகாரியில் வரக்கூடிய ஷஃபாஅத்துடைய பாடத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க? அல்லல் கொல்லல் படுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் குர்ஆனில் வர ஆயத்தை சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்னு சொன்னால், மூமின்களுக்கு அது இல்லை. மூமின் நேரடியாகவே எந்த அளவுக்கு நேசித்து, எந்த அளவுக்கு பாசம் வைத்து, எந்த அளவுக்கு மகத்துவத்தை தெரிந்திருந்தார்களோ அந்த அளவுக்கு மிக விரைவாக அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த தௌஃபீக் எல்லோருக்கும் தருவானாக. அப்போ மாலிகி யௌமித்தீன், அந்த தீர்ப்பளிக்கக்கூடிய நாளின் அதிபதி யாரு? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்போ அங்கேயும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை நினைவு கூறுகிறான் அல்லாஹ். அப்போ சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதினால் புகாரியில் வர ஹதீஸ், அதாவது சூரத்துல் ஃபாத்திஹத்தி லிமா குரிய லஹு, நீங்கள் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை எந்த நோக்கத்திற்காக ஓதுகிறீர்களோ அது நிறைவேறும். நிறைவேறதற்கான காரணம் அல்லாஹ்வுடைய இஸ்முல் ஆலமும் அல்லாஹ்வுடைய தஜல்லியத்தும் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்முல் ஆலமும் அதில் இருக்கிறதுனால. அதனால தானே நம்ம ஆபாக்கள் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுத்தாங்க, இப்போ பயான் ஆரம்பிச்சு ஃபாத்திஹா, எந்த ஒரு நல்ல காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி, மௌத்தான வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, எந்த கத்தமாக இருந்தாலும் சரி, ஃபாத்திஹாவோட காரணம் இதுதான். நம்ம துவாக்கள் எந்த அளவுக்கு ஈடுபடுங்கிறது நமக்கே தெரியும். நான் எப்படிப்பட்டோன்னு எனக்கு தெரியாதா? உன்னுடைய துவா அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், நீ அல்லாஹ்விடத்தில் மேன்மை பெற வேண்டும், நீ அல்லாஹ்விடத்தில் உயர்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபாத்திஹா சூரா.
ஒவ்வொன்றுக்கும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா. அதை வைத்து பலனடைந்து மாண்பையும் மகத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான். அடுத்து குர்ஆனை திறக்கிறோம். சூரத்துல் பக்ரா. சூரத்துல் பக்ராவில் எண்ணற்ற ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொடர்பு. அல்லாஹ் எங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ அங்கெல்லாம் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முபாரக்கான இஸ்முல் ஆஸம் இருக்கு. எங்கெல்லாம் அல்லாஹ் தன்னை புகழ்கிறானோ அங்கெல்லாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை ஒட்டி ஒட்டி சொல்கிறான். அதெல்லாம் மற்ற சூறாக்களையும் சொல்கிறான். அலிஃப் லாம் மீம் அல்லாஹு ரசூலுஹு அலம். உலமாக்கள் சொல்லிது அது பக்குவம். அது ஒரு பக்குவமான வார்த்தை, ஒரு பண்பான வார்த்தை. தஃப்சீரில் ஜலாலுதீனில் அது போன்ற சூஃபியாக்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை 3 பேர்கள் அதில் இருக்கு. அல்லாஹ் சும்மா வார்த்தையை பிரயோஜனம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கல்ல. எதையும் அல்லாஹ் குர்ஆனில் வீணானதும் இதற்கு எல்லாம் கியாமத் வந்த வரையிலும் காலத்திற்கு ஒத்த அந்த நவீனமான என்னது டெக்னாலஜி சொல்லுவோமே குர்ஆன் தான். எந்தெந்த காலத்திற்கு எது எது வேணுமோ அதெல்லாம் அதில் இருக்கு. அப்போ அலிஃப் லாம் மீம் 3 எழுத்து 30 நன்மை. அப்போ அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்குமா? அல்லாஹ்விடத்தில் அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்காதுல்ல. சொல்லுவாங்க சூஃபியாக்கள், அலிஃப் அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய புனிதமான கலாம் பேசுறது கலீம். லாம் என்கிற ஜிப்ரீல், லாம் முடியுதுல்ல, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலமாக அதான் லௌஹுல் மஹ்ஃபூதிலிருந்து மீம் என்கிற முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரிடத்தில் அந்த வஹியை கொண்டு சமர்ப்பிப்பது. அல்லாஹ் நினச்சா நேரடியாகவே தந்துடலாம். அல்லாஹ் நினச்சா கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லாமே நேரடியாக தானே இருக்குது. அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் மறைவில்லை, அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் திரை இல்லை, அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் அந்த இடைவெளி இல்லை. எந்த அளவுக்கு என்றால் அல்லாஹ்வாக அல்லாஹ்வுடைய நூறாக இருக்கிறான். அந்த நூறில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் அண்ணல் பெருமான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஏன்னா அப்படித்தான் சொல்றாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அனமின் நூறில்லா, அனமின் கல்கி நூறில்லா இல்லை, அனமின் கல்கி நூறில்லா இல்லை, நூறால் படைக்கப்பட்டவர்கள் தப்பு வர ஹதீஸில் வருது. அனமின் நூறில்லா, அல்லாஹ்வுடைய நூறிலிருந்து தான் நான் இருக்கிறேன், வெளியில் வந்திருக்கிறேன். அதோடைய அகமியங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு ரசூலுக்கு தான் தெரியும். அதுக்கு ஊமாவெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அப்போ அல்லாஹ் அந்த ஒளி தான் அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குல்லி ஷைஇன் மின் நூரி. அப்போ இந்த ஹதீஸ் ரசூலுல்லாஹ் இது ஷிர்கா இல்லாமல் இருக்கிறது எப்படி சொல்லியிருக்கணும்? மின் கல்கி நூறு இல்லான்னு சொல்லிட்டு குல்லி ஷைஇன் மின் நூறு இல்லான்னு சொல்லியிருக்கணும். அதெல்லாம் சரியான வார்த்தை. ஏகத்துவமும் தௌஹீதுங்கிறது இது. தௌஹீத் பேசுகிறாங்களே, இதுக்கு எப்படி தௌஹீத் சொல்ல முடியும்? அனமின் நூறு இல்லா, நான் அல்லாஹ்வுடைய நூறில் இருக்கிறேன். நூறிலிருந்து நூறில் படைப்பில் இருந்தானே இல்லை, அல்லாஹ்வுடைய நூறு தான் நான். எல்லா வசதியும் என்னுடைய நூறுலேருந்து தான் வந்துச்சு. குல்லி ஷைஇன் மின் நூரி என்னுடைய நூறுலேருந்து தான் வந்துச்சு. அப்போ அல்லாஹ்வுடைய தத்துவம் எங்கும் எங்களுக்கு மன்மி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மஹபூபாகிய ரப்புல் ஆலமீன் ஹபீபை என்றும் தொடர்பு படுத்தி வைத்திருப்பான், ஒன்றோடு ஒன்று பிரியாமல் ஒட்டியே வைத்திருப்பான். அப்படிப்பட்டவன் தான் ரப்புல் ஆலமீன். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அப்படி பிஸ்மில்லாவுக்கு அப்படி ஒரு விளக்கம், சூரத்துல் ஃபாத்திஹா அப்படி ஒரு விளக்கம். அதுபோல் நீங்கள் மற்ற சூறாவில் பார்த்தீங்கன்னா பக்ராவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எண்ணற்ற ஆயத்துக்கள் வருது. அல்லாஹ் எங்கெல்லாம் தன்னை சொல்கிறானோ அங்கெல்லாம் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறான். ஹாஃபிஸ்கள் இருக்கிறாங்க, நிறைய நீண்ட செய்தி சொல்லணும். 200க்கும் மேற்பட்ட ஆயத்துகள் அல்லாஹ்வும் ரசூலும் ஒட்டி இருக்கு. நமக்கு பார்க்க தெரியல, இன்னும் இருக்கலாம். 200க்கும் மேற்பட்ட ஆயத்துகள் அல்லாஹ்வும் ரசூலும் இருக்கு. பாருங்கள், அல்லாஹ் சொல்கிறான், அதாவது
அத்தீஉல்லாஹ வ அத்தீஉர் ரசூல், அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்படுங்கள், அவருடைய ரசூலுக்கு கட்டுப்படுங்கள். இப்படி எண்ணற்ற ஆயத்துகள். அதே மாதிரி ஒமை யுத்திஇர் ரசூல ஃபக்கத் அத்தா அல்லாஹ், நீ அல்லாஹ்வை வழிபடுறன்னு நினைக்கிறீங்களா? எல்லாம் தான் சொல்கிறாங்க, அவள் ஜமாத்தில் இருக்கிறோம், பள்ளியோடு இருக்கிறோம், தொழுகிறோம், நாங்கள்லாம் அல்லாஹ்வை இது பண்ணுறோம், இத்தாத்து செய்கிறோம். ஆனால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அது வேறு இல்லை. என்னை இத்தாத்து செய்கிறேன், என்னை இத்தாத்து செய்கிறேன் பெருமையாக பேசுகிறாள் இல்லை. ஒமையுத்தேர் ரசூல, ரசூலை பின்பற்றியவர்கள், ரசூலை நேசித்தவர்கள், ரசூலின் மாண்பை சொன்னவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் என்னை பின்பற்றியவர்களாக ஆக முடியும் என்பதை அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான். அங்கேயும் அல்லாஹ் ரசூல் தான். அதே மாதிரி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ அத்தீஉல்லாஹ வ அத்தீஉர் ரசூல வ உலில் அம்ரி மின்கும், வரிசையா சூரத்துல் பக்ராவிலிருந்து ஒவ்வொரு சூறாவை பார்த்தா வரிசைப்படுத்தி அல்லாஹ் சொல்கிறான். அல்லாஹ்வுக்கு வழிபடுங்கள். அதாவது குர்ஆனில் இருக்கிற ஆயத்தில் அத்தீஉல்லாஹ வ அத்தீஉர் ரசூல ஒருத்தர் சொல்லிட்ட போதும், அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை இல்லை. செய்ய மறுத்தவன் காஃபிர் ஆயிடுவான். குர்ஆனை விளங்கியவர்கள் சொன்னாங்கல்ல, முதல் ஆயத்தில் சொல்லும்போது சொன்னாங்களே, அறிவுடையவர்களுக்கு படிப்பினை, அறிவுடையவர்களுக்கு இது படிப்பினை. அப்போ திரும்ப 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 சொல்கிறான்னு சொன்னால் அல்லாஹ் விரும்புவது, அல்லாஹ் விரும்புவது தன் பெயரை சொல்வதோடு என்னுடைய ஹபீபு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பெயரை ஒட்டி ஒட்டி சொல்லுவதை ஆசைப்படுகிறான், இணைத்து சொல்வதை ஆசைப்படுகிறான். அதுதான் அவருடைய நோக்கம். என்னுடைய ஹபீபை திரும்ப திரும்ப சொல்லணும். பாங்கு 5 வேளை, 5 வேளை பாங்கு. ஒரு பக்தில் ரசூலுல்லாஹ் நினைச்சா தானே மார்க்கம். அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் 5க்கும் சொல்ல வச்சிருக்கிறானே, 5க்கும் சொல்ல வைத்திருக்கிறான். அத்தஹியாத்தில் ஓதுறோம், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ், ஓதல் தொழுவு கூட. அப்போ என் ஹபீபுடைய முபாரக்கான இஸ்முல் ஆலம் என்னுடைய இஸ்மோடு சேர்ந்திருந்து என்னை எப்பொழுதெல்லாம் நினைவு கூறப்படுகிறதோ, என்னை எப்பொழுதெல்லாம் பேசப்படுகிறதோ, என்னுடைய முபாரக்கான நாமத்தை எப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் விளங்கியிருக்கிறார்களோ அத்துடன் சேர்த்து இவர்களையும் விளங்கியிருக்க வேண்டும். விளங்கியவர்கள் தான் மேன்மைப்பட்டவர்கள், அவர்கள் தான் அறிவுடையவர்கள், அவர்களுக்குத்தான் படிப்பினை என்பதை சொல்லி காட்டுகிறான். கண்ணியத்திற்குரிய அதோட அல்லாஹ் இன்னும் சொல்லுவான், அதாவது அத்தீஉல்லாஹ வ அத்தீஉர் ரசூல வ உலில் அம்ரி மின்கும். அதே மாதிரி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ அத்தீஉல்லாஹ வ அத்தீஉர் ரசூல வலா துப்தில் அமாலக்கும். இதுதான் முக்கியமான ஆயத்து. அல்லாஹ்வுக்கு வழிபடுங்க, எல்லாம் படுவான். எல்லா கொள்கைக்காரங்களும் அதில் மாற்றம் இல்லை. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்முடைய சகோதர சமுதாயத்தவர்களும் அதில் விதிவிலக்கு இல்லை. சகோதர சமுதாய மக்கள் கூட அல்லாஹ் இருக்குன்னு நம்புகிறாங்கல்ல. குர்ஆன்ல அல்லாஹ் வரிசை இப்படி சொல்கிறான்ல, அதாவது எங்களுடைய ரப்பு அல்லாஹ் தான், மழை பொழிய வைக்கிறது யார் அல்லாஹ் தான், விவசாயத்தை விளைவிக்கிறது யார் அல்லாஹ் தான் சொல்கிறாங்கல்ல. அந்த வரிசையில் எல்லா மதத்தவர்களும் எல்லா கொள்கைக்காரரும் ரப்பை ஏற்றுக்கிறான். அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில் விவகாரம் இல்லை. அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில் யாருக்கு ஈமானில் விவகாரம் இல்லை. எங்கே வருது? கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விஷயத்தில் தான் வருது. ஏன்னா மின் ஆசிதின் முதுத்தரின் ஐநானின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்துல் முத்தலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதில் ஹசத், பார்க்கக்கூடாத கண்ணை வைத்து பார்ப்பது, இதில் தானே ஏற்படுது ஹசது. கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்க்காத விதத்தில் பார்த்தா ஹசது வரும். 73 கூட்டம்னு சொல்கிறாங்கல்ல, 73 கூட்டம். ஒரு கூட்டம் தான் சொர்க்கம் போகும், அதானே குல்லும் ஃபின்னார். 72ம் நரகத்துக்கு போகிறான். இதை அபுஜது கணக்கில் எழுதி பாருங்க. அபுஜது கணக்கில் பார்த்தா 72க்கு என்ன வார்த்தைன்னு சொன்னால் ஹசதுன்னு வரும். நம்ம அப்பா ஷாம்ஷியாபத்தின் மொழியில் ரலியல்லாஹு தஆலா அழகாக பாடியிருக்கிறாங்க. 72ம் என்ன வார்த்தைன்னு சொன்னால் அபிஜது கணக்கு பார்த்தா 72. ஹசதுங்கிற வார்த்தையை எழுதி அது கணக்கு போட்டு பார்த்தா 72.
அப்போ ஹசதெல்லாம் வருவதெல்லாம் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திலையும் அவுலியாக்களிடத்திலேயும் மேன்மக்களிடத்திலே தான் ஹசது. சொல்லிட்டு அத்தீஉல்லாஹ் வ அத்தீஉர் ரசூலை சொல்லிட்டு அல்லாஹ் வலா துப்திலு அமாலக்கும், உங்களுடைய அமல்களை பாழாக்கி விடாதீர்கள். ஏன் அப்படி சொல்லணும்? அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டுருவாங்க, ரசூலுக்கு கட்டுப்பட்டுருவாங்க. வலா துப்திலு அமாலக்கும் ஏன் சொல்லணும்? இந்த ஆயத்தில் வலா துப்திலு அமாலக்கும் ஏன் சொல்லணும்? உங்களை அமல்களை வீணாக்கிறாங்க. ஏன்னா அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்படுறேன்னு நினைச்சிட்டு வந்து தொழுகிறது, அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டுங்கிறது எல்லா அமல்களும் செய்கிறது. நோன்பு பிடிக்கிறதா, குர்ஆன் ஓதுறதா, தஸ்பீஹாத்து செய்கிறதா, அதிலெல்லாம் குறை இருக்காது. எல்லாத்துலேயும் முழுமை, எல்லாத்துலேயும் சிறப்பு. ஆனால் எங்கே வந்து முட்டுது? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விஷயத்தில் முட்டும். பள்ளியில் ஓதலாமா? ஏன் குர்ஆன் ஓதுறதுல சிறப்பு? யார் சொல்கிறா? அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டேன்னு சொன்னவங்க தான், ரசூலுக்கு கட்டுப்பட்டேன்னு சொன்னவங்க தான். அவருக்கு அதை விட விசேஷம் என்ன இருக்குது? நம்மளை போலவங்க தானே அப்படின்னு அதெல்லாம் விரிவுபடுத்துறதுக்கு இல்லை. அப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னால், அவங்களுடைய அகீதாவை வெளிப்படுத்துகிறான். இப்படி ஒரு கௌம் இருக்குது, பள்ளியில் நிறைஞ்சிருப்பாங்க, அவ்வளவு தக்பீரில் இருப்பாங்க, முன்சப்பில் இருப்பாங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளையே கேட்பாங்க, அனிசா இது காணுமே ஜமாத்தில் எங்கன்னா அது தொழுகையில் அவங்க கரெக்டாக செய்கிறாங்க. அத்தீஉல்லாஹ், நாங்கள் இத்தாஅத்தில் இருக்கிறோம், நாங்கள் தொழுகையாளி, நாங்கள் எல்லாத்தையும் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது மட்டும்தான் இருக்கு. வலா துப்திலு அமாலக்கும் ஏன் சொல்கிறான்னு சொன்னால், மதுஹ் ஷரீஃப் எங்கெல்லாம் ஓத வருகிறார்களோ அதிலையும் கட்டுப்படணும். அப்படி கட்டுப்படாவிட்டால் உங்களுடைய அமல்கள் எல்லாம் பாத்திலாயிரும். அதாவது 6766 நான் அல்லாஹ் விஷயத்தையும் மட்டும்தான் நான் ஏற்றுக்கிறவேன், அல்லது ஏவல் விளக்கலை விட்டு தான் ஏற்றுக்கிறவேன், தமுர் நஹி அது மட்டும்தான் ஏற்றுக்கிறவேன், அல்லது மற்ற நபிமாருடைய செய்திகளை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கிறவேன். ஆனால் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில் நான் அதில் எனக்கு அபிப்பிராயம் இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொன்னாலோ நினைத்தாலோ அவன் நிலைமை என்ன தெரியுமா? முர்த்தத்து, காஃபிர். ஏன் சொன்னால், மீலாது கூடாது, மௌலுது கூடாதுன்னு சொன்னால் குர்ஆன் ஓதக்கூடாதுன்னு வரும், குர்ஆன் ஓதக்கூடாதுன்னு வரும். அல்லாஹ் ஒரு இடத்துல சொல்கிறான், எப்படி சொன்னால், அதாவது உங்களுக்கு என்னிடத்துலேருந்து ஒரு 100ஐயும் அனுப்பியிருக்கிற, ஒரு கிதாபையும் அனுப்பியிருக்கிறேன். அது எப்படி ஆகுது? உங்களுக்கு என்னிடத்துல 100ஐயும் அனுப்பியிருக்கிறேன், கிதாபுங்கிற குர்ஆனையும் அனுப்பியிருக்கிறேன். ஏன் அல்லாஹ் குர்ஆனை தானே அனுப்புகிறான்? அல்லாஹ் குர்ஆன் அனுப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டாலே எல்லாம் வந்துருக்குற சப்ஜெக்டு. அவங்க சொல்படி மினல்லாஹி நூறுன் ஒ கிதாபுன் முபீன். அப்போ முபீனான குர்ஆனையும் முபீனான நூறையும் அனுப்பியிருக்கிறேன். குர்ஆனை மட்டும் அனுப்பிட்டு குர்ஆனை வெளிப்படுத்திக்கப்பா அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லியிருக்கலாமே. இப்போ 100ஐ அனுப்பியிருக்கிறேன்னா அது ஒரு மீலாது, அது ஒரு மௌலூது. இப்படி எண்ணற்ற செய்தி, எண்ணற்ற செய்தி. அப்போ கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஒன்றோடு ஒன்று அல்லாஹ்வோடு இணைத்து அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்? சொல்லி காட்டுகிறான். அப்படி நம்மை சொல்ல வைத்திருக்கிறான், அப்படி நம்மை சொல்ல வைத்திருக்கிறான். அல்லாஹ் இப்படி சொல்கிறான், அவனுடைய நேசமும் அவனுடைய பாசமும் நம்முடைய பாவம் நீங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை சொல்லித்தரான். அப்படி அந்த ஆயத்துக்களே எக்கச்சக்கமாக இருக்கு. இன்றைக்கி அல்லாஹ் ரசூல் உதவியால் சில இதில் பார்க்குற தௌஃபீக் கிடைச்சி, அல்லாஹ் குர்ஆனுடைய விசாலமான இல்மை எல்லோருக்கும் தருவானா. குர்ஆன் ஆழமான கருத்து. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, உள்ளே போக 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 போய் விசாலமாயிட்டு. அப்போ அல்லாஹ்வுடைய பாசம் வேணும். நம்ம அல்லாஹ்வை பாசம் வச்சுருக்கிறோம், நம்ம ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாசம் வச்சுருக்கிறோம். அது என்ன பிரயோஜனம்? அதில் என்ன பிரயோஜனம்? அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்க வேண்டும், அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் நம்மை நேசித்ததாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான யதார்த்தமான வாழ்க்கை, தஸவ்வுஃபுடைய வாழ்க்கை, விலாயத்துடைய வாழ்க்கை. அதாவது சொல்லுவாங்க ஃபைல் முபாரக். ஃபைல் முபாரக்னா திறந்துடும், குர்ஆனை திறந்துடும். அதாவது அல்லாஹ் ஒரு இடத்துல சொல்கிறான், இத்தகுல்லாஹ் வ யுஅல்லிமுக்குமுல்லாஹ்.
நீங்கள் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் முத்தக்கியாக மாறிடுங்க. அவங்க விஷயத்தில் தக்குவா கொள்ளுங்க. நீங்கள் அறியாதவற்றையெல்லாம் நாங்கள் அறிவித்து தருகிறோம். அப்படித்தானே நம்ம சூஃபியாக்கள், நம்முடைய அவுலியாக்கள், நம்முடைய ஷேக்னா முரப்பினா ஹாதினா குர்ரத்தைனா ஷா ஷேக் அப்துல் காதர் சூஃபியசத் நாயகம் அவங்க துறக்கிறதெல்லாம் அப்படியே வரும். அவங்களுக்குலாம் குரான். அப்பா நாயகம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க பேசுகிறதே குரான். அவங்க லத்தத்தோடு இருக்கிறாங்க. அவங்க சுவைத்தது மட்டுமல்ல, அவங்க வெளியில் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் சுவைத்து பாருங்கள். அப்போ குர்ஆனில் மாண்பையும் மகத்துவத்தையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மாண்பையும் மகத்துவத்தையும் விளங்கத்தான் இதனுடைய விரிவுகள் வரும். அப்போ அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்து நமக்கு வேணும். அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்க வேண்டும். அல்லாஹ் நம்மை பிரிய வைக்க வேண்டும் என்றால் குல் இன் குன்தும் துஹிப்பூனல்லாஹ ஃபத்தபிஊனி அல்லாஹ் சொல்கிறான் பாருங்க. அது தொழுதுரு, பள்ளியில் அவல் ஜமாத்தில் தொழுதுரு, நகை செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லிடு, எனக்கு கட்டுப்பட்டேன்னு சொல்லிடு, நான் அல்லாஹ் தான் ஏற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிற சொல்லலை. அடிக்கிற சீலை எப்படி அடிக்கிறாங்க. நீ தொழுதுட்டப்பா, ரைட், ஓகே ஓகே வா, நீ நோம்பு பிடிச்சிட்டப்பா வாங்கல. கொல் நபியே நாயகம் நீங்கள் சொல்லுங்க. அதையும் கூட எப்படி பாருங்க, கொல்லுன்னு வார்த்தை போட்டுருலாம். முஃபஸ்ஸிர்கள் நிலங்கி விளக்கு எழுதுவாங்க. ஏன்னு கேட்டால் ஃபத்தபிஊனின்னு வருதில்லை, என்னை பின்பற்றுங்கள் வருதில்லை. நம்மால் சொல்லிடுவான் 72 என்ன சொல்லிடுவோம் கடைசியா பத்தியா, இவரை பின்பற்ற சொல்கிறாரு. சொல்லுவான பண்ணுறான், சொல்லியிருப்பான். அப்போ அதுதான் என்ன சொல்கிறான், நாயகமே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் சொல்கிறேன் நீ சொல்லுங்க. இப்போ அல்லாஹ்வுடைய நேசம் வேணுமா? குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள், இன் குன்தும் துஹிப்பூனல்லாஹ, அல்லாஹ்வுடைய பாசமும் அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கமும் அல்லாஹ்வுடைய அந்த லிகாவும் வேணுமா? ஃபத்தபிஊனி, என்னை பின்பற்றணும். கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கரத்தை பிடிக்காமல் எதையுமே செய்ய முடியாது. கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்முல் ஆஸத்தை ஓதாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாது. அந்த பாஸ்வேர்டு ஓப்பன் ஆகாது. எதை அடித்தாலும் நமக்கு பாஸ்வேர்டு எது? மஹப்பத்து ரசூல், மாண்பு, ரசூலுடைய மாண்பு, மகத்துவம். இதை கொண்டே தவிர நம்முடைய பாஸ்வேர்டை ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஃபத்தபிஊனி யுஹிப்புக்குமுல்லாஹ், அப்படி சொல்லியிருக்கணும். அதாவது குல்லின் குன்தும் துஹிப்பூனல்லாஹ ஃபத்தபிஊனி, சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிருக்கும். என்ன பின்பற்றுங்கப்பா, நீ என்ன செய்யணும்? அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை பெற்றவர்களாக இருங்க. யுஹிப்புக்குமுல்லாஹ், உங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான். ஃபத்தபிஊனி யுஹிப்புக்குமுல்லாஹ் வயக்ஃபிர் லக்கும் துனூபக்கும், உங்களுடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னிக்கிறான். ஓஃபராங்கிறதும் தவறு, மன்னிப்பு. தன்புங்கிறது பாவங்கள், பாவத்தை அனைத்தையும் மன்னிச்சிருவான். அப்போ கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மகத்துவத்தை மாண்பை விளங்கி அவர்கள் வழியினுடைய பாட்டையில் நடப்பவர்கள் முழு, அதாவது சொல்லுங்க, பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக முடியும் என்பதை அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுவான். கணித்திற்குரியவர்கள், அல்லாஹ் அவருடைய கருணையும் ரஹ்மத்தையும் எதில் வச்சிருக்கான்னு சொல்கிறான். என்னுடைய கருணை வேணுமா? என்னுடைய ரஹ்மத் உனக்கு வேணுமா? என்னை நீ கருணை உடையவனாக அடைய வேண்டுமா? அல்லாஹ் சொல்லுவான், அதீஉல்லாஹ வ ரசூல லஅல்லக்கும் துர்ஹமூன். அதீஉல்லாஹ வ அதீஉர் ரசூல லஅல்லக்கும் துர்ஹமூன். என்னையும் நீ செய்யணும், இதாஅத் செய்யணும். என்னுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இதாஅத் செய்யணும். என்ன மட்டும் செய்கிறேன், அல்லாஹ் மட்டும் செஞ்சுட்டா போதும் அப்படின்னு ரஹ்மத் இருக்குமானே இருக்காது. அப்போ லஅல்லக்கும் துர்ஹமூன், ரஹ்மத்துக்குரியவராக ஆகுவதற்காகத்தான் அல்லாஹ் உங்களை அவனையும் அவனுடைய ஹபீபையும் துயர சொல்லியிருக்கிறான், பின்பற்ற சொல்லியிருக்கிறான் என்பதை அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லுகிறான். கணித்திருக்கிற பாவம் மன்னிப்பு எல்லாத்தை விட இது நீண்ட செய்தி. பாவத்தில் தான் இன்றைக்கி செய்கிறோம். நம்ம அடைந்திருக்கிற எல்லாம் பிமா கஸபத் ஐதீன் நாஸ்னு வருது. லஹரல் ஃபசாது ஃபில் பர்ரி வல் பஹரி பிமா கஸபத் ஐதீன் நாஸ். நம்ம இன்றைக்கி ஒவ்வொன்றையும் வரிசைப்படி சொல்கிறதுக்கான அவசியமும் இல்லை, அவசரமும் இல்லை, அதுக்கு நேரமும் இல்லை. நம்ம அடைந்திருக்கிற இன்றைய காலத்தை சூழலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையால் தேடிக்கிட்டு தான். அப்படி தானே எல்லாருக்கும் தெரியுமில்ல. ஏன் அப்படி ஆகிட்டுதுன்னு சொன்னால், நம்முடைய உள்ளத்திலும் சரி, நம்முடைய ஈமானிலும் அல்லாஹ் ரசூலுடைய மஹப்பத் தூரமாகி சென்றிருக்கு.
ரொம்ப தூரமாக போயிட்டு இருக்கு. அதாவது அமதம் பஈதான்னு சொல்லுவான், ரொம்ப தூரம். அன்றைக்கி வலிமார்கள் அல்லாஹ்னு சொன்னால் அரிசி தட்டும். குத்துபுல்லான்னு சொல்கிறாங்கல்ல, முரீதே நீ கவலைப்படாத, நீ என்னை அழைத்தால் என்னுடைய ரப்பிடத்தில் நான் உனக்கு பெற்று தருவேன். சக்கானியில் வருகிறேன். அப்போ என்னுடைய முரீத நீ என்னை தைரியத்தை பாருங்க, எந்த அளவுக்கு தைரியம் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு, அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு யகீனத். என்னுடைய முரீத நீ கவலைப்படாத, என்னையால யா முஹய்யத்தீன் தானே என்னுடைய ரப்பிட்டு தந்துடுறேன். ஏன்னா அவங்க ரப்பு அவனிடத்தில் நெருங்கி இருக்கிறான். அவங்க ரப்பு நமக்கு ரப்பு இருக்கிறான். ரப்புன்னா பராமரிப்பவர் அர்த்தம். அப்துல்லாஹ் ரப்புன் ரப்பி ரஹ்முமா கமா ரப்பயானி சகீரா. உம்மா பாப்பாக்கு சொல்கிறோம்லம்மா, உம்மா பாப்பாக்கு ரப்பி ரஹ்முமா கமா ரப்பயானி சகீரா, பராமரித்த எங்கள் பெற்றோர்கள் நீனு பராமரிக்கிறோம்ல. அப்போ நமக்கு ரப்பு யாருன்னு சொன்னால் நமக்கு கண்டதெல்லாம் ரப்பு. அல்லாஹ் அக்பர் தக்பீர் கட்டுறோமா, சல்லி ஃபர்லி ஷாஹி அர்பரகாத்தின் அதான் முஸ்தக்பீர் காபத்தி ஷரீஃப். அந்த இதில் ரெக்கார்டிங்கில் வர்ற அந்த ஷெட்யூல், இந்த பட்டன் அமைக்கிறேன், ஷாவுடைய பட்டன் அமைக்கிட்டா நம்ம உடல் மட்டும் என்னதுன்னு சொல்கிறேன், நான் என்ன சொல்கிறேன். அந்த இஷாவுடைய பட்டனை அமைக்கி விட்டுட்டா அது அப்படி போய் நின்றதோடு என்ன செய்யுது, தன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் ஓடுது. சொல்லி இப்போ ஒரு அசரி இது ஓதாதா ஒரு இதில் சில எழுதவும் சிக்கிடுது, சுஜூத்தில் எழும்புறதா உட்கார்றதா அப்படின்னு. ஏன்னு சொன்னால் அல்லாஹு அக்பர் தக்பீர் கட்டும் பொழுது என்ன வரணும்னு சொன்னால், நான் தொழுகைக்கு முன்னால் வரையிலையும் நான் எதையெல்லாம் ரப்பா நினைத்தேனோ, என் தொழிலை நினச்சிருக்கிறேன், என்னுடைய அதிகாரத்தை, என்னுடைய ஆற்றலை, என்னுடைய பலத்தை, சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய எல்லா வகையும் நான் என்ன பெருசாக நினச்சிக்கிட்டேன். ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ரப்பாகத்தில் தெரியுது. அரசியல், பொருளாதாரம், அறிவு, ஆளுமை எல்லாம் நமக்கு பெரிய, நம்ம தான் அதில் பெரிய இதாக இருக்கிறது. இவ்வளோ ரப்பையும் இல்லாமல் ஆக்குவது தான் எல்லாவற்றையும் விட மிகப்பெரியவங்க அக்பர். கபீர்னா பெருசு, கபீர் அக்பர்னா அதை விட பெருசு எதுவுமே இல்லை. அப்போ நான் எதையெல்லாம் நினைத்தேனோ அதையெல்லாம் விட பெரியவன் ரப்புங்கிறோம், அல்லாங்கிறோம். ஆனால் அங்கே போய்ட்டு என்ன செய்கிறோம், திரும்ப இதுக்கு வந்துடுது. இந்த செக்கு மாடு இதை சுற்றிட்டு வரும்ல, அப்போ நம்ம தொழில் அப்படி இருக்கு. ஆனால் குத்துபுல்லாஹிங்கிற ரப்பு யாரு? சதாவும் இன்னல்லதீன காலு ரப்புன் அல்லாஹு சும்மஸ்தகாமு தத்தனஸ்ஸலு அலல் மலாயிகா. நமக்கு அந்த பயிற்சி தந்திருக்கிறான், நம்ம எடுக்கலாம் அந்த பயிற்சியை. குத்துபுல்லாஹியும் அல்லாஹ் குர்ஆனுடைய வசனத்திலிருந்து சொல்கிறான், அவங்க இந்த பயிற்சி எடுத்தாங்க. இன்னல்லதீன காலு, அவங்க சொல்லுவாங்க ரப்புன் அல்லாஹ், எங்களுக்கு ரப்பு அல்லாஹ் தான், எங்களுக்கு அல்லாஹ். சும்மஸ்தகாமு, அதில் இஸ்திகாமத்தாக இருக்கிறது. நம்மள்ட்ட யார்கிட்ட இருக்குது, ஒரு சூழலில் ஒரு ரப்பாக இருக்கிறான், இன்னொரு சூழலில் போகும்போது வேறு பலாயிரம் ரப்பு. அவங்களுக்கு சும்மஸ்தகாமும் அந்த அல்லாவே தான் அவருக்கு ரப்பு. அதில் தைரியமாக சொன்னாங்க, எங்கிட்ட கேளு நான் ஏன் ரப்புட்ட வாங்கி தர்றேன். அப்போ பாவம் நிறைந்த காலம், பாவத்தினுடைய அந்த இழுக்காடிலையும் அந்த இதுலேயும் தோண்டு போயிருக்கிறோம் எல்லாரும் தான். அதாவது பெரிய பெரிய குடும்பத்தார்கள், அந்த மஜ்லிஸில் வைக்கப்படாமல் கவலையோடு சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு செய்தி கேள்விப்பட ஹராமான பெரும்பாவத்தை எல்லாம் உட்கொள்ளக்கூடிய சமுதாயம் நம்ம ஏரியாவில் இருக்குது, நம்மை சுற்றியுள்ள நம்ம சொந்த இடத்துல இருக்குது, நமக்கு தெரியல. ஒருத்தர் அன்றைக்கி சொல்கிறாரு, நீ பேசுறியா நிமிஷா, என்னோட வரீங்களா, என்னோட வாங்க நான் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து காட்டுறேன், தைரியமாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம ஊரில் சாராய கடை இல்லை, நம்ம ஊரில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லை, ஆனால் ஒரு வீட்லேயும் இருக்கு சாமான். இஎம்ஐன்னு ஒரு வச்சுக்கலாம், இஎம்ஐன்னு ஒரு வண்டி, வாகனங்கள் கூடிட்டு என்ன கொடுத்துட்றான் வண்டியை, வாப்பா ஓட்டு வச்சுக்க, இன்னொன்று வச்சுக்க, ரெண்டு வச்சுக்க, மானியத்தில் தர்றாங்க ரெண்டு, சும்மா கிடைக்கிறதுன்னு வாங்குகிறோம், அவ போட்டு போடுற பில்லு இஎம்ஐன்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஃபுல்லாக எதுலேயும் தோன்றிருக்கிறோம்.
ஏன்னா ஸல்லல்லாஹு சொன்ன ஹதீஸ் கியாமத்தினுடைய அடையாளங்கள் பெரிய அடையாளங்களில் ஒரு முக்கியமான அடையாளம் சொன்னாங்க. ஹராம் எல்லாம் சூழ்ந்திருக்கும் நல்லோர்கள் முத்தகீன்கள், அதை விட்டு பாவம் என்று விரண்டோட கூறியவர்கள் அந்த காற்றினுடைய சுவாசத்தையாவது நுகர வேண்டி வரும். எல்லா பேங்க்லையும் ஏசி, எல்லா பேங்க்லையும் ஏசி, பாதுகாக்க நினைச்சாலும் கூட முடியாது. அப்ப பாவத்தில் உழண்டு சுழண்டு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு யாரை கொண்டு விமர்சனம், யாரை கொண்டு வெற்றி என்பதை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான். ஒமா அர்சல்னா மின் ரசூலில் லியுதா பிஇذனில்லாஹ். அல்லாஹ் சொல்லுவான், அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவு கொண்டு அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் அவர்கள் அல்லாஹ் இறக்கிய ரசூலை அவர்கள் வழி நடந்து இத்திபா செய்யும் பொழுது அடுத்து தொடர்ந்து சொல்லுவோம், ஒலவ் அன்னஹும் இல்லலமு, ஒலவ் அன்னஹும் இல்லலமு ஜாஊக, ஒலவ் அன்னஹும் இல்லலமு அன்ஃபுஸஹும் ஜாஊக ஃபஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் வஸ்தக்ஃபிர் லஹுமுர் ரசூல் லவஜதுல்லாஹ தவ்வாபர் ரஹீமா. இன்ஷா அல்லாஹ் இதை சொல்லி இன்ஷா அல்லாஹ் நிறைவு பண்ணுவோம். என்னன்னு சொன்னால், நம்மெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டோம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொழுதுட்டோம், நம்ம நோன்பு பிடிச்சிட்டோம், நம்ம அமல் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறோம், இந்த பயானுக்கு வந்துட்டோம், முடிஞ்சது எதையாக ஓதிட்டோம், எழுதிய தர்ம செய்தோம், அதை வைத்து விமோச்சனம் பெற முடியுமா என்றால் முடியாது. அமல்களை கொண்டு மாத்திரம் ஒரு மனிதர் ரஜா வைத்தார் என்றால் ஒருபோதும் முடியாது. அப்படி ஒரு சம்பவம் இருக்கு. ரமலானுடைய ரஹீம் ரஹ்மான்கிற பாடத்தில் எழுதுவான், ஒரு அழகான சம்பவத்தை சொல்லுவான். அதாவது 1000 வருடங்கள் அல்லாஹ்வை நின்று வணங்குறாரு, பெரிய மலை உச்சியில் நின்று. பனி இஸ்ரவேல் காலத்தில் 1000 மடங்கு, அதாவது 1000 வருடங்கள் உயிரை கொடுக்கப்பட்டு அது 1000 வருடமும் அவர் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு எதையுமே நினைக்கல. ஆனால் அவருக்கு அல்லாஹ் ரிஸ்க் கொடுக்குறான், ஒரு மாதுளை பழத்தையும் கீழே தண்ணியும் கொடுத்துருக்கான். இதை மட்டும்தான் உட்கொள்வார், வெளிப்பார்வை எதுவும் கிடையாது. அவருக்கு ரூஹை வாங்க சொல்லியாச்சு, வாங்கிட்டான். அவரை பென்சியன் விசாரணைப்படுத்தி சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறதா அப்படின்னு அல்லாஹ் என்ன தீர்மானிக்கணும். அப்போ அவன்கிட்ட கேட்குறான், நீ சொர்க்கவாசிப்பா, நீ சொர்க்கவாசி அப்படியா? அல்ஹம்துலில்லாஹ். நீ எதை கொண்டு சொர்க்கம் போகிறாய்? நீ எதை கொண்டு சொர்க்கம் போகிறாய்? யாரும் நான் 1000 வருஷம் வாழ்ந்தேன், உனக்காகவே வேறு எந்த சிந்தனைக்கு ஆசை இல்லை, பாசை இல்லை, நான் செய்த அமலை கொண்டு தான் போகிறேன். மலக்களை கூடுவான், இழுத்துக்கிட்டு போய் நரகத்தில் போடுவேன், இழுத்துக்கிட்டு கொண்டு நரகத்தில் போடுவேன். அப்போ அவர் துடிக்கிறார், ஏன் நீ உன்னுடைய அமல்களை கொண்டு போகிறதா இருந்தால் அமலுக்கான கூலி உலகத்திலே தந்துட்டேன். நீ 1000 வருஷம் வணங்குங்கிறிய, அந்த 1000 வருஷத்துக்கான கூலி இப்போ நீ மூத்தாய் வரும்பொழுது சொர்க்கத்தை தர்றோம், ஆனால் உலகத்திலே உனக்கு அது கூலி தந்துட்டோம். அது எப்படி தந்தாய்? யாரும் கையை தரையிலையா, உனக்கு காலை தரையிலையா? எல்லாவற்றையும் விட கண்ணை தந்திருக்கிறவே. மலக்களுக்கு வா 1000 வருஷம் அமல் செஞ்சுக்கிறேங்கிறாரு. இவரை கண்ணுக்கு கொடுத்த நியமத்தையும் இவர் செய்த 1000 வருடத்துடைய அமலையும் நிறுத்துப்பார். இவருக்கு கண்ணை மட்டும் எடுத்து அதனுடைய அந்த வெயிட்டையும் அதனுடைய நியமத்தையும் அவங்க 1000 வருடம் வணங்குனானே அதையும் நிறுத்துப்பார். எது கூட இருக்குன்னு பாருங்க. அவங்க நிறுத்தணும்னு சொன்னாங்க. யாரும் கண்ணுக்கு கொடுத்த நியமத்திலே அவனுக்கு எத்தனையோ ஆயிரம் செய்ய வேண்டியது. வெறும் கண் பார்வை தந்ததற்காகவே நமக்கெல்லாம் கண் பார்வையும் கண்ணுடைய இதெல்லாம் தந்ததுனால பெருமதி தெரியல. கண்ட நின்ற வாட்ஸ்அப்பில் அடே அப்பா வதந்திகள், தஜ்ஜால்னு சொல்லுவாங்கள்ல, எல்லார் கையிலையும் தஜ்ஜால். சும்மாவாதி ஒருத்தர் எடுத்தே அனுப்பிடுறார், ஒழுங்காக படிக்கிறதும் இல்லை, டக்குன்னு இவர் ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கிறது. அவரு அன்றைக்கி பார்க்குறேன் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவத்தை போட்டுவிட்டு, ஏன்னா நம்ம கையில் இருக்குது. அப்போ கண்ணுக்கு என்ன பெருமதி தெரியல. அப்போ அல்லாஹ் சொன்னால் இது எப்படி நீ போகிற பிடம் நரமாச்சு என்ன செய்ய போகிறாங்க? யாரோ உன்னுடைய கிருபையை கொண்டு தான் நான் போகணும், நீ தான் பண்ணணும். அப்படி சொல், ரஹ்மத்தை கொண்டு தான் நீ போக முடியும்.
ரஹ்மத்தை கொண்டு தான் ரஹ்மத் என்ற ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் ஒமா அர்சல்னாக இல்லா ரஹ்மத்தன் ரஹ்மத்துல் ஆலமீனை நேசிப்பதை கொண்டே தவிர சொர்க்கம் நுழைய முடியாது. அப்போ பாவங்கள் நிறைந்த காலம். அல்லாஹ் குர்ஆன் சொல்கிறான், ஒலவன்னகும் இல்லலமும் அம்புசகும் ஜாவுக்க, பாவம் செய்தவர்கள், தனக்குத்தானே அநீதம் செய்தவர்கள், தனக்குத்தானே அட்டூழியம் பண்ணியவர்கள் உங்களிடத்திலே வருவார்கள். யார்கிட்ட போகணும்? என் பாவம் கழிய, என் பாவம் நீங்க, நான் பாவத்தை விட்டு அகழ்வதாக இருந்தால் நான் எங்கே போகணும்? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போகணும். வலிமார்கள்லாம் போயிருந்தீங்க, போகிறாங்கல்ல, ஹஜ்ஜிக்கு போகிறாங்கல்ல. ஹஜ்ஜினா உம்ராவுக்கு போயிட்டு, அதாவது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரவுதா ஷரீஃபில் நின்று அங்கே இந்த ஆயத்தை ஓதுவான், முறைப்படி சலாம் சொல்லுவான். அப்படி பாவத்தை நீக்கிட்டு என்னுடைய பாவத்தையெல்லாம் கலட்டிருங்க யார சொல்லலான்னு வருவான். அப்படி உழவன்னகும் இல்லலமும் அம்புசம் ஜாவுக்க, அவர் உங்ககிட்ட வந்து நான் செய்த பாவம் இது யார சொல்லலாம், மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லணும். சொல்லி ஃபஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ், நீங்கள் அவருக்காக பாவம் மன்னிப்பு தேடணும். சும்மா மட்டும் இருந்து, அதாவது 40 வக்து தொழுகைக்காக போகிறோம், உங்களுக்கு மதீனாவில் தொழுகிறது தான் ஹதீத் இருக்குது, இல்லை. போய் அங்கே சலாம் சொல்லி உலவன்னகும் ஓதிட்டு யார சொல்லலாம், நான் அமதன் பழைதா ரொம்ப தூரத்தில் வந்திருக்கிறேன், என்னை மன்னித்துருங்கன்னு சொல்லணும். அதை கேட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னிப்பு தேடுவாங்க ரசூலுல்லாஹ்ட்ட. ஷஃபாத் செய்யக்கூடிய ரசூல் ஷாஃபி, அவங்க ஷஃபாத் செய்யக்கூடியவங்க. செய்தாலே தவிர நான் மஹ்ஷரில் ஷஃபாத் சொல்கிறேன், ஷஃபாத்துல் உலுமா, இந்த உலகத்திலும் ஈடேற்றம் வரும், இந்த இடத்திலும் பாக்கியம் பெற வேண்டும் என்றால் எங்கள் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னை மன்னிக்கணும், நான் அவர்களிடத்தில் போய் மன்னிப்பு கேட்கணும். அப்படி தான் போயிருக்கிறான் 1,10,000 உலமாக்கள், அதாவது ஹாஜிகள். சொல்லிட்டு சொல்கிறான், ஃபஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் வஸ்தக்ஃபிர் ரசூல் லவஜிதுல்லாஹ தவ்வாபர் ரஹீமா. 2 பாக்கியத்தை தர்றான். நீங்கள் ரசூல்கிட்ட போய் பாவ மன்னிப்பு கேட்டு அவங்களுக்கு உங்களுக்காக பாவம் மன்னித்தால் பாவத்தையும் மன்னிப்பேன், ரஹ்மத்தையும் தருவேன் என்று சொல்கிறான், வாக்கு கொடுக்குறான். அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் எல்லாம் நம் யாவர்களையும் முழுமையாக்குவானாங்க. உத்துபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, உத்துபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சரித்திரம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அவங்க மதீனா முனவ்வரால ரவுலாவுக்கு அருகாமையில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, ரவுலா கர்னாமியில் அப்படியே முஷாஹதா முராக்கபில் இருக்காங்க. பெரிய முஃபக்கி, சட்டைக்கலை நிபுணர். அவங்கள பற்றி அந்த ஃபிக்கர் நம்ம எழுதியிருக்கிறாங்கள, சட்டக்களஞ்சியம்னு அந்த புக்கு, ஷாஃபி மதம் சட்டக்களஞ்சியம், அதில் எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய சரித்திரத்தையும் அவங்க இருந்த நிலையும் அந்த பைத்தை பற்றி எழுதாங்க. அந்த பைத்தான் எழுதிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ அவங்க முஷாஹதாவில் இருக்கிறாங்க, தசவூரில் இருக்கிறாங்க. ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த முபாரக்கான பார்வையோடு இருக்கிறாங்க. இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு காட்டு அரபி, அராபின்னு சொல்லுவோம், காட்டு அரபி இல்லை, ஒரு அராபி வர்றான், கிராமத்தில் உள்ள ஒரு அரபி வர்றான். வந்த வாகனத்தை வேகமாக கட்டுறான். குதிரையாக இருக்கலாம் அல்லது கௌரி கழுதியாக இருக்கலாம், ஏதாவது. வந்த வாகனத்தை எது எந்த அளவுக்குன்னா, எதையோ பறி கொடுத்தவர்கள், ஒரு வஸ்தை பறி கொடுத்துட்டா எவ்வளோ படபடப்பாக வருவோம், எவ்வளோ ஒரு இதாக வரும், அந்த மாதிரி வேகத்தில் கட்டிட்டு வேகம் ஓடி வர்றான். கிராமத்தில் உள்ளவங்க தானே, அந்த நாகரிகத்தோடு வர்றாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதில் வர்றாங்க. வந்து நின்று அஸ்ஸலாமு அலைக்கு யா ரசூலல்லாஹ், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்கு யா ஹபீபல்லாஹ், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்கு யா ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் அப்படின்னு ஓதி சலாம்லாம் சொல்லிட்டு, உலவ் அன்னஹும் இல்லலமு அம்புசஹும் ஜாஉக்கன் ஓதிட்டு இப்படி ஒரு பைத்தை படிக்கிறான். யா கைர மன் துஃபினத் பில்காய் அல்முஹு ஃபதாப மின் தீபிஹின்னல் காவு ஒல்லக்கமு சொல்கிறான். ஒரு கவிதையாக படிக்கிறான். யார சொல்லலாம், அல்லாஹ் வாக்கு தந்திருக்கிறான், நீங்கள் என்னை மன்னித்தால் அல்லாஹ் என்னை மன்னிப்பான் என்கிறான். நான் தூரத்தில் வந்திருக்கிறேன், நான் பெரும் பாவியாக இருக்கிறேன், என்னுடைய பாவத்தை நீங்கள் மன்னிக்கணும் சொல்லிட்டு இந்த பைத்தை படிக்கிறான். அந்த அலுமுகள், உங்களுடைய எலும்புகள் எல்லாம் கண்ணியப்படுத்தப்பட்ட நபியே, மனமான நபியே, நான் உங்களை வசீலாக வைத்து கேட்கிறேன். கேட்டு படித்தவர்கள் வேக வேகமாக போகிறான். வந்த வேகத்திலிருந்து அதே வேகத்திலே போகிறான். உத்துபி ரலியல்லாஹு தஆலா இதெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க,
அவர் வந்தது படித்தது எல்லாத்தையும் கவனிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இருந்தாலும் அவங்களுடைய ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தொடர்பில் இருக்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, உத்பி ரலியல்லாஹு தஆலா வந்தாங்களே அவரை அழையுங்க, அழைத்து நான் மன்னித்து விட்டேன்னு சொல்லும். இது முடியுமா, ஆதாரம் இருக்கா அப்படிலாம் கேட்டால் அது நம்மகிட்ட வந்து கேட்டால் நம்ம சொல்லலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். சரியா? அப்போ உத்பியே ரலியல்லாஹு தஆலா நான் மன்னித்து விட்டேன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. உடனே போய் அங்கே அரபிட்ட சொல்லும் பொழுது மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். அப்போ கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரிடத்தில் செல்ல வேண்டும், அவர்கள் நம்மை மன்னிக்க வேண்டும். அவர்கள் மன்னித்தாலே தவிர யாராலும் விமோச்சனம் பெற முடியாது என்பதை அல்லாஹ் சொல்லித் தருவான். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதாவது மாண்பை மகத்துவத்தையும் அல்லாஹ் இப்படி சொல்லுவான். குர்ஆனில் நெடுகளை பாருங்கள், ஒரு ஆயத்திலையும் யா ஆதம், யா இப்ராஹிம், யா மூசா, யா ஹாரூன் ஒரு நபிமார்களை பெயரை சொல்லி கூப்பிடுவான். அது ஒரு நீதி, ஒரு சட்டத்தை அந்த கவுமுகள் சொல்கிறதுக்காக என்ன செய்வாங்களா. எங்கள் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டதில்லை. ஆனால் 4 இடத்துல அவருடைய திருநாமங்கள் இஸ்முல் ஆலம் வருது. அது காரணத்தை சொல்லுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். எந்த இடத்துலையும் யா முஹம்மத், எந்த இடத்துலையும் செய்யல யா முஹம்மதுன்னு சொல்ல, அல்லாவே சொல்லல வைக்கப்படுறான். ஹபீபுடைய பெயரை முழுமையாக சொல்வதற்கு அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான், அதாவது தாழ்விமாத்துக்காக செய்கிறாங்களாம். இன்றைக்கி யா முஹம்மது யா முஹம்மது திக்கிறே இருக்குதாமே, எவ்வளோ பெரிய அபாட்டம். அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாங்க. முஹம்மதுங்கிற பெயரை சொல்லாத மஷாயிகுமார்கள், அல்லாஹ் தஆலா எனக்கு கிடைத்த பாக்கியத்தை கூட பகிர்றேன். கீழக்கரையில் கிழக்கு தெருவில் 4 பங்களா வீடுன்னு ஒரு இது, நான் அப்படியே சொன்னேன்னா எல்லாம் இதில் போகும். அதில் ஒரு பெரிய வயதான ஒரு ஷேக்கை நான் கண்டேன். அவர்களை பார்க்குற பாக்கி கிடச்சி. அவங்க யாருன்னு சொன்னால் ஃபனாஃபிர் ரசூல். சும்மா நம்மளை மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க, டீ பிடிப்பாங்க. ஆனால் வயசு 90 வயசுக்கு மேலே இருக்கும். வெள்ளை வெள்ளை பழுத்த பழம். இதுவரையிலையும் அவருடைய வாழ்நாளில் முஹம்மதுங்கிற பேரை சொன்னதில்லை. அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் கேட்குறீங்களா? அவங்க ஃபேமிலியில் குடும்பத்திலே சொன்னாங்க, அவங்களே சொன்னாங்க. எப்படி ரசூலுல்லாஹ் கூப்பிடுவாங்கன்னா, அவர்கள் வந்துட்டு போகிறாங்க, ஏன்னா அடிக்கடி அவங்கள பார்ப்பாங்க, நினைவில் பார்ப்பாங்கங்கிறேன். நான் சொல்கிறது 2023 இருக்கணும், 24 இருக்கணும். அப்படியே விசால் ஷெரீஃப் பேசுகிறது ரசூலுல்லாஹோட தான் பேசுவாங்க. அந்த நினைவோடு தான் ஃபனாஃபிர் ரசூலுல்லாஹ் தான் இருப்பாங்க. அவங்க இதுவரை அப்துக்கேன்னு சொன்னது இல்லையா. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் அப்திக்க வ நபியிக்க வ ரசூலிக்கங்கிறப்பல அப்திக்கு யாருக்கு அப்தவங்க? இப்படி மேன்மையாக பார்த்தவர்கள் தான் விலாயத்தை பெற முடியும், விமோச்சனம் பெற முடியும். அப்படிப்பட்டவர் தான். அப்போ அல்லாஹ் யா ரசூலுல்லாஹ், அதாவது யா முஹம்மதுன்னு கூப்பிட்டதில்லை, யா அய்யுஹன் நபியு. அவனுடைய சிஃபத்துடைய பேரை தான் சொல்லுவான், துணை பேர். யா அய்யுஹர் ரசூல், யா அய்யுஹல் முஸம்மில், யா அய்யுல் முத்தஸ்ஸிர், தாஹா, யாசீன், இப்படி கண்ணியத்தில் சொல்லுவான். 4 தடவை ரசூலுடைய பேரை சொல்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள்லாம் உம்மத்திற்கு சொல்லித்தரான் பாடம். முஹம்மதுங்கிற அன்றைக்கி மக்கத்து குறைஷிகள் அந்த குஃபார்களுடைய அவங்களுடைய அளபலைக்காக அதை சொல்லி காட்டுறான். முஹம்மது யார் தெரியுமா? மாக்கான முஹம்மதுன் அபா அதிமிர் ரிஜாலிக்கும் ஒலாக்கின் ரசூலுல்லாஹி காத்தமுன் நபீன். அவன் அல்லாஹ்வோட பிள்ளைலாம் கிடையாதுப்பா, உங்களிலிருந்து வந்த உங்களை போன்ற ஒரு மனிதர் தான், நீ அப்படி இப்படி நினைக்காத அப்படின்னு. முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் யார்? முஹம்மதுங்கிறவங்க யார்? ரசூல். உங்களை கண்ணியமாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்துகிறான், அல்லாஹ் மேன்மைப்படுத்துகிறான், அல்லாஹ் அவனுடைய மகத்துவத்தை மாண்பை வெளிப்படுத்துகிறான் என்றால் நமக்குத்தான் சொல்லித்தரான். அல்லாஹ் அதை ஏற்று அதை விளங்கி அதன்படி அமல் செய்யக்கூடிய மஷாயிக்மார்கள் காட்டி தந்த வழியில் நம்மை நடத்துவதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மாண்பையும் மகத்துவத்தையும் பேசக்கூடிய நமக்கு கனவிலும் நினைவிலும் திரும்பவும் திரும்பவும் காக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்தருவானாக. ஜியாரம் ஷரீஃபில் மதீனா முனவ்வராவில் போய் நேருக்கு
மக்களுக்கு நேர்ந்து உலவன்னகும் இல்லலம் அம்புசம் சொல்லி அவர்கள் நம்ம பாவத்தை மன்னித்தவர்களாக அவரிடத்திலிருந்து விமோசனம் பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவானாக. நம்முடைய பாவ பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்து கபரிலே நம்மை கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முபாரக்கான கரத்திலே வைத்து அவர்களை பற்றி கேட்கும் பொழுது அதான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய பேரின்ப பாக்கியத்தை நம் யாவருக்கும் தந்தருவானாக. பிஹக்கி சய்யிதுனா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன் வ ஆகிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. يا سيدي سندي غوضي ويا مددي كل ظاهر على الأعداء بالمدد مدير يرضي وخذ بيدي ما دام مددي خليفة الله فينا محيي الدين. يا سيدي سندي غوضي ويا مددي كل ظاهر على الأعداء بالمدد مجير يرضي وخذ بيدي ما دام مددي خليفة الله فينا محيي الدين. يا سيدي سندي غوثي يا مددي كل ظاهر على الأعداء بالمدد مجير يرضي وخذ بيدي ما دام مددي خليفة الله فينا محيي الدين. وهد لي من مريدين هديك الأقوى ومن جنودك عبدا ضائعا ندوى ومن جنودك مقداما إليه كما الأمير أميرا محيي الدين. أصر فؤاد صراطا أنت سالكه فالله أعتقه وأنت مالكه ونجيه من الله فيها مالكه سلطان كل ولي محيي الدين. صلى الإله مدام الغوض الأعظم مقام على محمد الآلي لخير مقام وآله والذي من الرشاد أقام وصلوا يشفع لي يا محيي الدين. والتابعين لهم مؤسس الدين مغنين أجسادهم لله للدين مستبشرين بفضل الله في الدين. ومنهم من تنصرني محيي الدين. الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على ما كان يلهمني. الحمد لله مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. எமது காதரியா கொடிமர சிறியனார் பள்ளியில் மறைந்து வாழும் பூவழி நாதாக்களான ஒளிமார்களின் 415வது உருஸ் முபாரக் கந்தூரி நிகழ்வின்
இரண்டாம் நாளான இன்று குத்பா சிறிய பள்ளியின் இமாம் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலவி அல்ஹாஜ் எஸ்டி சயீத் இஸ்மாயில் ஆலிம் மாதிரி அவர்களால் மாமரை கூறும் மாணவியின் மாண்புகள் என்ற தலைப்பில் சன்மார்க்க பேரவை நிகழ்த்தப்பட்டு இன்றைய மஜ்லிஸ் இனிதே நிறைவேறும் தருவாயில் உள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை தினம் மாண்பான ஹஜ் மாதத்தின் மகத்துவம் என்ற தலைப்பில் கடற்கரை முஹிதீன் பள்ளியினுடைய இமாம் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலவி முகமது ஷா ஆலிம் மாதிரி அவர்களால் சன்மார்க்க பேரவை ஏற்ற இருக்கின்றார்கள். எனவே பெருமக்கள் முன்கூட்டியே மஜ்லிஸுக்கு நல்பயனுடைய அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்-ஃபாத்திஹா. رب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في الناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا في نعمك في مزيدا وفنا يا كريم يا رحيم يا الله. آمين. اللهم صل على رسولك سيدنا شفينا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اصل ضباب أكرمنا من كلامك الذي هدية وصل رحمة نازلة بركة شاملة وتخفة كاملة منك إلى سيدنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين عامة ثم إلى خصوص أصحاب البدر والأحد خندق سائر صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى خصوص محبوب إسبهاني مسوك رحماني قدل نوراني محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله ثم إلى حسين شيخ مشايخ الإسلام شيخ شمس الدين كبير رضي الله تعالى ثم إلى حسين تاج الواصلين سيد عبد الرحمن القولي رضي الله تعالى ثم إلى حسين سراج الأولياء شيخ شمس الدين صغير رضي الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم افتحنا أبواب النعمة يا باب البركة يا باب الرزق يا باب التجارة يا باب الولد يا باب العافية ورزقنا يا رب العالمين. وببركة حبيبنا نبينا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا محيي الدين أحيي القلب بديني كي لا راح اليقين مولانا اليقين شيخنا يا محيي الدين أحيي القلب في ديني كي لا راح اليقين مولانا اليقين شيخنا يا محيي الدين أحيي القلب بديني كي لا اليقين مولانا اليقين صلى الله على محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।